आषण्डद्रुमषण्डधावदहनश्चार्वाकशैलाशनिः बौद्धध्वान्तनिरासवासरपतिर्जैनेभकण्ठीरवः मायावादिभुजङ्गभङ्गगरुडस्त्रैविध्यचूडामणिः श्रीरङ्गेशजयध्वजो विजयते रामानुजोऽयं मुनिः पाषण्डषण्डगिरिखण्डनवज्रदण्डाः प्रच्छन्नबौद्धमकरालयमन्थदण्डाः वेदान्तसारसुखदर्शनदीपदण्डाः रामानुजस्य विलसन्ति मुने त्रिदण्डाः चारित्रोद्धारदण्डं चतुरनयपथालङ्क्रिया केतुदण्डं सद्विद्यादीपदण्डं सकलकलिकथा संहृते कालदण्डं त्रय्यन्तालम्बदण्डं त्रिभुवनविजयच्छत्रसौवर्णदण्डं धत्ते रामानुजार्यः प्रतिकथकशिखो शिरोवज्रदण्डं त्रिदण्डं त्रय्यामाङ्गल्यसूत्रं त्रियुगपदयुगारोहणालम्बसूत्रं सद्विद्यादीपसूत्रं सकलकलिकथा संहृते कालसूत्रं प्रज्ञासूत्रं बुधानां प्रशमन धनमनः पद्मिनीनालसूत्रं रक्षासूत्रं मुनीनां जयति यतिपतेर्वक्षसि ब्रह्मसूत्रम् पाषण्डसागरमहावडवा मुखाग्निः श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजमूलदासः श्रीविष्णुलोकमणिमण्डपमार्गदायी रामानुजो विजयते यतिराजराजः रामानुजो विजयते यतिराजराजः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठीसमराङ्गनेषु उचीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः वन्दे लक्ष्मीहयग्रीवं पुरो मे मार्गदर्शकं येनापक्वमदिर्नूनं किञ्चिद्भूता हि संस्कृता अच्युतसम्प्रदायान् मां सुतं मुकुन्द मे गुरो अरक्षदनुकम्पाते पदानुसराम्यहं पद्मनाभगुरुं वन्दे सदाचार्यम् अहं सदा कुलीनं धीशुशीलादिविग्रहं शुद्धवैदिकं रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं विमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहदस्तभितराणि वृणाय मेने अस्मद्गुरो भगवतो सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं तत्पादयुग्मकरशीर्षभृङ्गराजं त्रय्यन्तयुग्मकृतभूरिपरिश्रमं तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजेति कृपया रङ्गिनेन स्तभारं दत्तं प्राप्तागमान्तद्विदयमनुगणं निष्ठतापूर्णमग्र्यं श्रेष्ठश्रीरङ्गरामानुजमुनिकरुणारब्धमोक्षाश्रमं तं सत्त्वस्तं श्रीवराहं यतिवरमनघं देशिकं संशयामि वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाघ्र्यं नारायणाध्येतिदुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयतिशेखरमाश्रयामः நமஸ்தபாயே எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். அடியன் முதல்ல வாசித்த அந்த பத்தியமானது தாட்டி பஞ்சகம்னு பெயர். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பத்தியம் அது. எம்பெருமானாருடைய ஒரு விஜயம், மற்ற மதங்களை அவர் வென்ற விதம், அதை அழகா வர்ணிக்கக்கூடிய ஒரு பத்தியம் அது. யார் எழுதினான்றதுல கொஞ்சம் இந்த பேதம், அபிப்பிராய பேதம் இருக்கு. குரத்தழவான் சாதிச்சதுன்னு சொல்றா, அல்லது 4-5 பேர் சேர்ந்து 4-5 ஆச்சாரியர்கள் சேர்ந்து பண்ணதுன்னு சொல்றா.
அது எப்பயுமே நமக்கு சம்பிரதாயத்தில் எதை எடுத்திருந்தாலுமே கொஞ்சம் மதபேதம் உண்டு, யார் பண்ணினான்றதுல. அது பரவாயில்ல. ஆனால் விஷயமானது ரொம்ப ஸ்லாகியமான ஒரு விஷயம். அதற்காக அடியேன் அதை விஞ்ஞாபனம் பண்ணேன். இன்றைய தினம் 5வது நாள். இந்த 10 நாள் உபன்யாசத்தில் பாக்ய நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதாந்த தேசிக சபை நடத்தக்கூடிய ராமானுஜ ஜெயந்தியை முன்னிட்டு இந்த உபன்யாசம் நடக்கிறது. அதில் இன்னைக்கு 5வது நாள். யதிராஜ வைபவத்தை அனுபவிச்சுட்டு வரோம். முதல்ல எம்பெருமானார் தரிசனத்தை 3 நாள் அனுபவித்தோம். நேற்று தொடங்கி யதிராஜ வைபவத்தை அனுபவிச்சுட்டு வரோம். இதில் அடியனுக்கு என்ன அருகதை இருக்கு? எம்பெருமானாரை பற்றி பேசுறதுக்கோ இல்லது அவரோட புகழை பற்றி பேசுறதுக்கோ 2 வார்த்தை சொல்றதுக்கோ என்ன அருகதை இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா 2 பதில் கிடைச்சது. ஒன்று ராமானுஜ நூற்றந்தாதிலேருந்து ஒரு பாசுரம், இன்னொன்று யதிராஜ சப்தத்திலேருந்து ஒரு பத்தியம். 2த்தையுமே அடியே விஞ்ஞாபிக்கிறேன். நிகரண்டு நின்ற எண்ணீ சதைக்கு நின் அருளின் கனன்று புகழொன்றுமில்லை அருட்கும் அகுதே புகழ். உண்மையினோர் பகரும் பெருமை ராமானுஜா இனினாம் பழுதே அகலும் பொருளன் பயன் இருவோமுக்கு ஆன பின்னேன்னு திருவரங்க தமுதனார் சாதிக்கிறார். ராமானுஜா ரொம்ப வாசிச்சவா, ரொம்ப நல்ல நடத்தை உடையவாளா உன்னை புகழ்ந்திருக்கா. அடியேனும் ரொம்ப நீசன். என்னுடைய அந்த நீச்சதா, அதாவது சம்ஸ்கிருத விசேஷம் என்னன்னா, இந்த தான்ற ஒரு எழுத்து கடைசியில் இருந்துன்னா தன்மையை குறிக்கிறது. நீச்ச அப்படின்னா ஒரு ஆளை குறிக்கிறது. நீச்சதானா அந்த நீச்சனாக இருக்கும் தன்மை. பொதுவாக இந்த ஆணு முடிகிற சம்ஸ்கிருத பதங்கள்லாம் தமிழில் பிரயோகம் பண்ணிச்சு ஐன்னு ஆயிடும். சீதா அப்படின்னா சீதை, ராதான ராதை, கோதான கோதை. அது மாதிரி சம்ஸ்கிருதம் வாசிச்சாதான் இந்த நிகரென்று நின்ற என் நீ சதைக்குன்ற பதமானது புரியும். ஏன்னா நீ சதைக்குன்னா இருக்க அடியே யோசிச்ச காலம் உண்டு, என்ன எழுதியிருக்காரு புரியலையேன்னு. அது நீச்சதா, அடியனுடைய நீச்சதைக்கு, அதாவது இந்த நைச்சியத்துக்கு நிகரே இல்லை. மேலும் நின் அருளின் கண்ணன்று புகழொன்றும் இல்லை. அந்த நீச்சதை போகணுமே ஆனால் அதுக்கு ஒரே புகழ் உன்னுடைய கருணை. அது மட்டும் இல்ல, உன்னுடைய கருணைக்கும் அதே புகழ் அப்படிங்கிறார். என்னுடைய நீச்சதைக்கு லட்சியம் உன்னுடைய கருணை. உன்னுடைய கருணை கருணையா இருக்கணுமே ஆனால் என்னுடைய நீச்சதை தான் அதுக்கு டார்கெட் அப்படிங்கிறது. என்னுடைய நீச்சதை, என்னுடைய நைச்சியம் இருக்கணும், அதுதான் உன்னுடைய கருணைக்கு லட்சணம், லட்சியம் அப்படிங்கிறார். நீ எப்படிப்பட்டவன்னு கேட்டா, உண்மையிலோர் பகரும் பெருமை ராமானுஜா. உன்னுடைய பெருமையை ரொம்ப மேம்பட்டவர்கள் புகழ வேண்டிய உன்னுடைய பெருமை இருக்கு. நீ நாம் பழுதே அகலும் பொருளன் கேட்கிறார். 2 பேரை பற்றி விசாரப்பட வேண்டாம். இப்போ இதில் 2 பேருக்கும் பரஸ்பரம் யூஸ் இருக்குங்கிறார். என்ன அப்படின்னா, என்னுடைய நைச்சியமும் போறது, உன்னுடைய புகழுக்கும் இன்னொரு புகழை சேர போறதுன்றார். இவனையே ஏத்துண்டார் அப்படின்ற பேர் உனக்கு கிடைக்க போறதுன்னு அழகா சாதிக்கிறார். இந்த அர்த்தம் நிறைய இடத்துல துவனிக்கிறது, ஆழ்வார பாசகங்களையும் உண்டு. ஸ்தோத்திரோத்தரத்தில் வரைச்சு நிமஜ்ஜதோ நந்த பவார்ணவாந்தஹ சிராயமே கூலமிவாசி லப்தஹ ஸ்வயாபி லப்தம் பகவன் இதானீம் அனுத்தமம் பாத்திரமிதம் தயாயான்ற. நாராயணா, நான் ரொம்ப நாளா அந்த சம்சார சாகரத்துல மூழ்கி இருக்கக்கூடியவன், எனக்கு நீ கிடைச்சிருக்க. கூல நிவாசி லப்தஹா, எனக்கு ஒரு ஒதுங்கிறதுக்கு ஒரு கரை அல்லது ஒரு படகு மாதிரி நீ கிடைச்சிருக்க. அதோட மட்டும் இல்ல, துவயாபி லப்தம் பகவன் இதானியும் விடர், உனக்கும் ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருக்கு. என்னன்னா, அனுத்தமம் பாத்திரம் இதம் தயாயாக. உத்தமம்னா பெஸ்ட்னு அர்த்தம். இதுக்கு இதை விட பெஸ்ட் கிடையாது. அடியன் தான் அந்த பாத்திரம்.
அப்படிப்பட்ட உன்னுடைய தயைக்கு ஒரு பாத்திரம் கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு, அப்பதான் நீ தயாவான் அப்படின்ற அதே ரீதியில் தான் அந்த இந்த இதுவும் இருக்கு. பகவான் சாதிச்சிருக்கார், அடியேன் சிறிய ஞானத்தைன்னு சொல்றார். ஆனால் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கு, இந்த அளவுக்கு அதுதான் இல்லை. இன்னொன்று, இந்த அடியேன் சிறிய ஞானத்தனுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால், ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருமே சிறிய ஞானத்தர்கள் தான். ஆனால் பெரிய ஞானத்தன்னா அது பகவான் தான் ஸ்வரூபத்தக. அப்போ ஆழ்வாரங்க சொல்லச்சு அவருக்கு ஸ்வரூபமாக சிறிய ஞானத்தில் இருக்கார். அடியன் மாதிரி இருக்கவெல்லாம் சுபாவத்தகவும் சிறிய ஞானத்தன் தான். அதான் அங்கே பாகுபாடு. இருந்தாலும் நமக்காக அந்த பாசுரங்கள்லாம் அவ எழுதி வச்சிருக்கா. சுவாமி தேசிகன் அழகா சாதிக்கிறார். பருஷாதிவாத பரிவாத பைஷுன பிரபுதி பிரபூத பதமீய பங்கிலாம் ஸ்வததே மமாத்ய சுபகா சரஸ்வதி யதிராஜ கீர்த்தி கதகைர் விஷோதிதா. பருஷ அதிவாத பரிவாத பைஷுன பிரபுதி பிரபூத பதனீய பங்கிலாம் ஸ்வததே மம அத்ய சுபகா சரஸ்வதி யதிராஜ கீர்த்தி கதகைஹி விஷோதிதான்னு சாதிக்கிறார். அது எனக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு இந்த பத்தியம். ஒரு தடவை இந்த மாதிரி சுவாமியுடைய நைச்சான சந்தானத்தெல்லாம் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு தூங்கிட்டு இருந்தப்ப ஒரு சின்ன கனவு. சுவாமி தேசிகன் கனவுல ஏழ்றார். சுவாமி, நீ எதுக்கு இந்த மாதிரி நைச்சான சந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கேட்குறேன். இந்த காலத்தில் சொல்றாலும் டூ மச்சா தெரியலையா உனக்கு அப்படின்னு. அப்போ சுவாமி சொன்னார், உனக்காக தான்ப்பா எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு. இதெல்லாம் பார்த்தா அடியனுக்கு அப்படியே பொருத்தமாக இருக்கு. பருஷ அதிவாத கடுஞ்சொல் பயன்படுத்துறது. அதிவாதம்னா எக்ஸாஜரேஷன், அதிகமாக பேசுறது, நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அதிகமாக பேசுறது. பரிவாதம்னா தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது அல்லது வெய்யறது. பைஷுனா பூர்வபாகித்தம், தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது. பிரபுதி பிரபூதன இத்தியாதிகளால் நிறைய இருக்கக்கூடிய பதனீய பங்கிலா. பதனீய பங்கிலான்னா பாதகங்கள், அதனால இருக்கக்கூடிய சேரு சகதி. இப்படி என்னுடைய வாக்கானது இந்த அளவுக்கு ஒரு அழுக்கடைந்து பேருக்கு அடியனுடைய வாக்கு. இப்ப இந்த அழுக்குக்கு என்ன மருந்து, இந்த அழுக்குக்கு எப்படி சுத்தி ஏற்படுன்னு சொன்னா, யதிராஜ கீர்த்தி கதகைஹி விஷோதிதான்னு சாதிக்கிறது. கதகம்னு சொன்னா தேக்காங்கொட்டைன்னு அதுக்கு மீனிங் கொடுக்குறா. அதை வச்சு தேய்ச்சோம்னா அந்த அழுக்கானது போகிறது. அப்போ யதிராஜ கீர்த்தி கதகைஹி விஷோதிதா. இந்த யதிராஜனுடைய புகழ பறக்க சொல்றதுனாலேயே இதுவரைக்கும் அசுத்தமாக இருந்த அடியனுடைய வாக்கானது இப்போ ஒரு சுத்தத்தை அடையட்டும்னு சுவாமி சாதிச்சிருக்கார். அதுங்க அடியனை பொருந்துற மாதிரி இருக்கு. இந்த ரெண்டு பத்தியத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்ட மாதிரி ஆச்சு. அதுக்காக அதை விஞ்ஞாபனம் பண்ணேன். இப்போ நம்ம யதிராஜ வைபவத்தை அனுபவிக்கலாம். ஆந்திர பூர்ணர்னு பெயரை கொண்ட வட்டுக்க நம்பி அல்லது வட்டுக்க பூர்ணர். இந்த பூர்ணன்ற சப்தமானது தமிழ் நம்பின்னு ஆறுது. அதான் மகா பூர்ணர், காஞ்சி பூர்ணர்லாம் வச்சு நம்பின்னு தமிழ்ல சொல்ற வழக்கம் வந்து கோஷ்டி பூர்ணர். ஸ்ரீ ராமானுஜ யோகீந்திர க்ஷீர கைங்கரியசாலினே நமோ வட்டுக்க பூர்ணாய மகனீய குணாய தேனு. அந்த தனியன், அவருடைய அந்த சுவாமியினுடைய தனியன் அது. எம்பெருமானாருக்கு க்ஷீர கைங்கரியம் பண்ணி கொண்டிருந்த அந்த உத்தமமான குணங்களை உடைய வட்டுக்க நம்பியை உமக்கு ஒரு நமஸ்காரம்னு ஆரம்பிக்கிறது. நேற்றைய தினம் நம்ம நிறுத்தின இடம் வந்து யாதவ பிரகாஷரை ராமானுஜர், அதாவது அந்த குருகுலத்திலிருந்து வெளில வந்துடுறார். அதற்கு மேல் அவருக்கு அங்கே இருக்கிறதுக்கு மனம் இல்லை. ஏன்னா ஸ்ருதிகளுக்கெல்லாம் அபார்த்தம்னு சொன்னால் தப்பான அர்த்தங்களை அவர் கொடுத்துட்டு வர்றார். அப்போ பாஷ்யக்காரருக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை. தஸ்மை ராமானுஜாரியாய நம பரமயோகினே எஸ் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி சூத்ரானாம் அந்தர்ஜ்வரம் அசீஷமத்துன்ற தனி நேற்று பார்த்தோம். அது மாதிரி இப்படியெல்லாம் அனர்த்தத்தை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த ஸ்ருதி வாக்கியங்களுக்கெல்லாம் முரண்பாடு இல்லாமல் அர்த்தம் பண்ண முடியும். அந்த அர்த்தத்தை நமக்கு இங்கே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாதவ பிரகாஷருடைய குருகுலத்திலிருந்து பாஷ்யக்காரர் வெளில வந்துடுறார். त्यक्तस्तथा यादव मर्कटेन रामानुजाख्यो मणिरद्भुत श्रीः हृद्यः करीशस्य हरेरभूतित्याकर्ण्य हृष्टस्य च यामुनार्यः. உடனே தகவல் போகிறது. வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கில் இல்லாட்டி கூட தகவல் உடனே அங்கங்கே அந்த காலத்துலையும் போயிட்டு தான் இருந்திருக்கு.
இந்த மாதிரி யாதவ பிரகாஷர்ன்ற ஒரு கபி, ஒரு குரங்கிடமிருந்து அற்புதமான ஒரு மணி ரத்னமானது பாஷ்யக்கார் ராமானுஜனானது விடுவிக்கப்பட்டது அப்படின்ற செய்தி ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தியதான் யாமுனாச்சாரியருக்கு. ஏன்னா இந்த இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணி இருந்தார். முன்னாடியே நேற்று பார்த்தோம், பாஷ்யக்கார கடாட்சிச்சார், இருந்தாலும் சம்பாஷணம் பண்ணலை. ஏன்னா சம்பாஷணம் பண்ணினா அவருடைய பூர்வபக்ஷ அந்த கல்வியானது தடைபடுன்றதுனால வெறுமை கடாட்சிச்சுட்டு போயிட்டார். என்ன சுவாரஸ்யம் கேட்டால் அவருடைய கட்டாட்சம் அந்த யாதவ பிரகாஷம் மேலே விழுந்திருக்கு. அதை பின்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போகிறோம். அதனால்தான் அந்த யாதவ பிரகாஷருக்கும் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு ராமானுஜரே அடைஞ்சார். அதான் முன்னாடியே நேற்று ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் ரொம்ப அழகாக. இங்கே விபரீதமாக இருக்கே, ராமானுஜன் அல்லவோ இங்கே குருவாக இருக்கணும், யாதவ பிரகாஷன் அல்லவோ இங்கே சிஷ்யனாக இருக்கணும், இது என்ன விபரீதமாக இருக்குன்னு அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம், சாதிச்சா மாதிரி. அது பின்னாடி பழிக்க போகிறது. ஆக இதெல்லாம் யாதிருச்சிகமான ஒரு 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 புண்ணிய விசேஷம். அது எப்படி கதையில் சொல்கிற மாதிரி பசுமாடு காணாமல் போகிறது, ஒரு நாத்திகனுடைய பசுமாடு, அந்த பசுமாடை விரட்டிட்டு போனால் அது கோவிலில் பிரதட்சணம் பண்ணுறது. அப்போ பசுமாடு பின்னாடி இவனும் ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணதுனால அது ஒரு கவுண்ட் ஆகிடுது. பரவாயில்ல, இவன் இன்னைக்கு என்ன பிரதட்சணம் பண்ணான்னு பெருமாள் எடுத்துக்கிறான்னு ஒரு அது மாதிரி இதெல்லாம் யாதிருச்சிகமாக இருக்கக்கூடிய. அதனாலேயே நம்ம மகான்கள் கிட்ட அவளோட நிழலில் இருக்கிறது உத்தமமான ஒரு காரியம். அவளுக்கு நடக்கக்கூடிய நல்லதெல்லாம் நமக்கு நடக்கும். இது யாதவ பிரகாஷா கூட இருக்கலாம் தோன்றது. ஏன்னா பூர்வாசிரமத்தில் அவர் உடும்பா இருந்தார்ன்ற கதையெல்லாம் கூட இருக்கு. அது மாதிரி ஏதோ ஒரு சம்ஸ்கார விசேஷத்தில் இது வந்திருக்கோன்னு தோன்றது. இருக்கட்டும், அது மாதிரி உபன்யாசத்தை கேட்டுட்டு போட்டோம். அது மாதிரி இப்ப அதற்கு அடுத்து ராமானுஜாரியா நயனாயசோபி சிஷ்யம் மகா பூர்ணமதாதிவேஷ கத்வாத காஞ்சீம் சச்சதோஷயித்வா தம் ஸ்தோத்ரரத்ரேண துதோஷ பூயः. அப்ப ராமானுஜர் விடுவிக்கப்பட்டுட்டார். இப்ப இந்த ராமானுஜரை ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு வரணும். அதற்காக யாமுனாச்சாரியர் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டா பெரிய நம்பிய மகாபூர்ணரை அனுப்புறார். அவருக்கு கட்டளை இடுறார், நீ போய் பாஷ்யக்காரரை அழிச்சுட்டு வா, ராமானுஜரை அழிச்சுட்டு வான்னு கட்டளை இடுறார். சரி, அப்ப காஞ்சிக்கு மகாபூர்ணர் அங்க ஏழ்றார், காஞ்சிக்கு ஏழ்றார். என்ன பண்றாருன்னு கேட்டா பாஷ்யக்காரரை எப்படி இங்க அவரோட கவனத்தை எப்படி இருக்கிறதுன்னு கேட்டா யாமுனாச்சாரியருடைய ஸ்தோத்திர ரத்தனத்தை பாராயணம் பண்றது. நேற்றுக்கே அனுபவிச்சோம். ஸ்தோத்திர ரத்தனமானது நிஜமாவே ரத்தனம். அதை எல்லாரும் நம்ம அதை வாசிக்கணும், வாசி அர்த்தத்தோடு அனுசந்தானம் பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட ஸ்தோத்திர ரத்தனமானது 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தில் என்ன ஒரு பாவம் இருக்கோ அந்த பாவம் அதற்கும் உண்டு. சுவாமி தேசிகனுடைய ஸ்ரீசுக்திக்கும் இது முன்னாடி இதே அர்த்தத்தை அனுசரித்து சுவாமியுடைய சில சூக்திகளும் இருக்கு. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு மகத்தான ஒரு காவியம்னே சொல்லலாம், கொண்டாடுறா. இன்ஃபேக்ட் காவிய சாஸ்திர நிபுணர்கள் ஸ்தோத்திர ரத்தத்திலேருந்து கோட் பண்ணியிருக்காளாம். அந்த காலத்தில் காஷ்மீர தேசத்தில் இருந்தவா தன்னுடைய கிரந்தத்தில் இப்படி இருக்கணுன்ற அளவுக்கு இதிலிருந்து கொட்டேஷன்ஸ் போயிருக்குன்னா அப்போ அந்த காலத்தில் இதுக்கு என்ன ஒரு மேன்மை இருந்திருக்குன்னு அதை கவனிக்கணும். அப்போ இவர் போய் அங்கே அவருக்கு அந்த ஸ்தோத்திர ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இவருடைய கவனத்தை ஈர்த்து அதனால சந்தோஷப்பட்டு ராமானுஜார்யோபி சயாமுனார்யம் சம்சேவித்தும் ரங்கபுரியம் கமிஷன் பிராஜ்யம் மகாபூர்ணயுத கவேர கன்யா தடே சூரிகணம் ததர்ஷ. கவேர கன்யா தடே சூரிகணம் ததர்ஷ. ஆபாதச்சூடம் அனுபூய ஹரிம் சயானம் மத்தியே கவேர துஹிதுர் முதிசாந்தராத்மான் இருக்கு. சம்ஸ்கிருதம் வாசிச்சா தான் தனியன்களை சரியாக அனுசந்தானம் பண்ண முடியும். மத்தியே க வேறன்னா பிரிச்சுட்டு இருப்போம் உட்காந்து நம்ம வேற வேறையா. அப்படிலாம் பிரிக்கக்கூடாது. மத்தியே கவேர துஹிதுகு. காவேரிக்கு எப்படி பெயர் இருந்ததுன்னு கேட்டால் கவேர ரிஷியினுடைய புத்திரினால காவேரி, கவேர காவேரி. அதான் மத்தியே கவேர துஹிதுகு. துஹிதானா பொண்ணுன்னு அர்த்தம். அப்போ கவேர துஹிதுகுன்னு சொன்னால் காவேரியினுடைய மத்தியில், அதான் காவேரி தீரன்னு பாட்டெல்லாம் கூட இருக்கு. அப்படி அந்த காவேரி மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அது அந்த தண்ணிக்கு அர்த்தம். அது அப்புறம் பார்க்கலாம். இங்கே ராமானுஜர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டால் யாமுனாச்சாரியை சம்சேவித்தும் அவரை சேவிக்கிறதுக்காக ரங்கபுரியும் கமிஷன் ரங்கபுரிக்கு ஏழ்றார்.
அப்போ மகா பூர்ணரோட கூட போனா அங்க பெரிய ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கோஷ்டி காவேரி கரையிலேயே இருந்துருக்கு. அந்த சூரிய கணத்தை ததர்ஷ பார்த்தார் அப்படின்னு இருக்கு. ரங்கேஷ முக்கியா அபி சூரயஸ்தௌ திருஷ்ட்வா மகாபூர்ண யுதாய தஸ்மை ராமானுஜார்யாய நிவேத்ய சாந்தாக ஸ்ரீயாமுனார்யாங்குலி முத்ரிகாம்ச்ச. ஸ்ரீ ஆளவந்தார் அப்பவே தன்னுடைய சரம தசையில இருந்தப்போ அவருடைய தேகாவசானமானது ஏற்பட்டாலும் அவருக்கு 3 குறைகள் இருந்தது. அந்த 3 குறைகளை தெரிவிக்கும் விதமா தன்னுடைய 3 விரல்களை அவருடைய திருமணியில அவைகள் மடங்கியே இருந்தது. அப்ப பாஷ்யக்காரரும் பெரிய நம்பி அங்க போனப்ப அங்க இருந்தவாலாம் அதை காண்பிக்கிறா. திருநாடு அலங்கரிச்சிட்டார், இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அவருடைய திருமேனியில 3 விரல்களானது இந்த மாதிரி மடங்கி இருக்கின்றத சொல்றார். ஸ்ரீ யாமுனாரிய அங்குலி முத்ரிகாம்ச அப்படின்றத காண்பிக்கிறார். இப்ப ரங்கேஷ முக்கியான்றதுனால திருவரங்க பெருமாள் அரையர் அவர் தான் அந்த கோஷ்டியை லீட் பண்றார். இவர் யாருன்னு கேட்டா யாமுனாச்சாரியருடைய சிஷ்யரும் மாறார், பிள்ளையும் மாறார், குமாரரும் மாறார். அவர் தத்யாச சூத்திரம் விபரி வரிஷேன் தத்தாத நாமாபி ஷடாரி நாம யுக்தம் விதாஸ்யாம் யபயோரிதீவ ராமானுஜோ வந்தத தத்பதாப்ஜே. என்ன அவருக்கு இருந்த 3 குறைகள்னு கேட்டா, ஒன்று வியாச சூத்திரம், அந்த சூத்திரங்களுக்கு பாஷ்யம் எழுதுறது, அவருடைய தந்தையான பராசருடைய பெயரை வைக்கிறது, திருநாமத்தை ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுக்கு சூட்டுறது, 3வது நம்மாழ்வாருடைய பெயரையும் சூட்டுறது. அதாவது அந்த பெயரை வைக்கிறதுக்கு தகுந்த ஒரு व्यक्ति தேவை. யாருக்கான வச்சுடலாம். இந்த காலத்தில் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஷடகோபன் பேர் வைக்கிறா, தேசிகன் கூட பேர் வைக்கிறா. ஆனால் அவளால் என்ன பண்ணிருக்கான்னு கேட்டால் நமக்கு அந்த பெயருக்கும் இதுக்கும் பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கு. அதனால அந்த பெயரை வைக்கிறதுக்காக யாமுனாச்சாரியர் ஒரு அவசரத்தை வெயிட் பண்ணி பிரதீட்சை பண்ணியிருந்திருக்கார். ஆனால் அவருடைய ஜீவதசையில் அது நடக்காமல் போனதுனால அதை இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி அவருடைய 3 விரல்கள் மடங்கியிருந்தன. உடனே பாஷ்யக்காரர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இந்த குறைகளுக்கு தெரிஞ்சுண்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா, வியாச சூத்திரம் விவரி வரிஷே, அந்த வியாச சூத்திரத்தை அதையேன் வியாக்கியானம் பண்ணுறேன், அதுக்கு ஒரு பாஷ்யம் எழுதுறேன்னு சொல்கிறார். தத் தாத்த நாமாபி ஷடாரி நாம, அவருடைய தந்தையின் பெயரான பராசரின் வியாசம் வசிஷ்ட நப்தாரம் சக்தே அதில் அப்படியே 5 தலைமுறையுடைய பேர் வருது. இதில் எல்லாருடைய பேரும் அதில் வருது. சக்தே பௌத்திர மகல்மஷம் பராசராத்மஜம் வந்தே சுகதாத்தம் தபோநிதிம், 5 பேர் அப்படியே தலைமுறை அந்த ஸ்லோகமானது சொல்றது. அப்படிப்பட்ட பராசருடைய பெயரையும் நம்மாழ்வாருடைய பெயரையும் சூட்டுகிறேன்னு அவர் சொல்ல ஒரு சபதம் பண்ண, என்ன ஆச்சரியம்னு கேட்டா, க்ஷணேன தஸ்யாங்குலயஸ்ய திஸ்ரஹ புரேவ பூதாஸ்ததவேக்ஷ சர்வே சித்தாந்த நிர்தாரண சார்வபௌமஹ சத்யம் பவிஷ்யத்யயமித்யவோச்சன். இவர் சொன்ன நாளைக்கும் அந்த 3 விரல்களும் அழகா அப்படியே நீண்டு, அதை பார்த்தவள்லாம் ஆச்சரியம். நிச்சயமா இவர்தான் சித்தாந்த நிர்தாரண சார்வபௌமகான் நம்ம இன்னைக்கு சாற்றுமல்ல சொல்லக்கூடிய அந்த சப்தங்களை அழகாக அப்படியே பயன்படுத்தியிருக்கார். பாஷ்யக்காரரே நம்முடைய சித்தாந்தத்துக்கு நிர்தாரணம் பண்ணக்கூடிய சார்வபௌமரா இருக்க போறாருன்னு அவ தெரிஞ்சுண்டார். ஆனால் பாஷ்யக்காரருக்கு ஒரு வருத்தம். என்ன வருத்தம்னு கேட்டால், யாமுனாச்சாரியரே நம்முடைய குரு, அவரை போய் சரணடைஞ்சு அவர்கிட்ட வாசித்து மேலும் சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு ஆசை, ஒரு துறையில தான் காஞ்சியிலிருந்து அவர் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு எழுந்தார். ஆனால் அதற்கு முன்னாடியே யாமுனாச்சாரியரை சேவிக்க முடியாமல் போயிட்டதுனால ரங்கநாதரை சேவிக்கிறது கூட அவருக்கு அப்போ மனசில் திருவுள்ளம் பத்தலையாம். அந்த வருத்தத்திலேயே ஸ்வரன்ன சம்சேவிய சரங்கநாதம் ஆகம்ய காஞ்சிம் வரதம் பிரணம்ய தீர்த்தாதி கைங்கரிய கரः கதாச்சித் கிம் பாத்ய கர்த்தவ்யமிதி வதத்யௌ.
அசம்சேவிய, சம்சேவியன்னு சொன்னா சேவித்து விட்டு, அசம்சேவிய ச ரங்கநாதம், ரங்கநாதரை சேவிக்காம காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்துட்டார். வந்து வரதனையே மறுபடியும் பிரணமிய வணங்கி அந்த தீர்த்த கைங்கரியம் என்ன முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அந்த சாலை கிணறு அந்த தீர்த்த கைங்கரியத்தை மேலும் அவர் கண்டினியூ பண்றார். அந்த கைங்கரியத்தை அடியன் பேசுற தமிழ் எல்லாருக்கும் புரியுறதா? ஏன்னா ஒருத்தர் மெட்ராஸ்ல கேட்டார், நீ இவ்வளவு தமிழ்ல பேசுறியே, அங்க அத்தனை தமிழ் புரிஞ்சுக்கிறவா இருக்காளான்னு ஒருத்தர் கேட்டார். அதனால தமிழ் பேசுறேன், தெரியுது எனக்கு. அப்ப அடியன் தமிழ் கொஞ்சம் சுமாரா தான் இருக்கும், இருந்தாலும் அதான் அடியோட தமிழ் சுமாரா தான் இருக்கும் அப்படின்னா அதிகம் பொறுத்துக்குங்க. சரி. தத்ரத்ய பூர்ணம் வரதாந்தரங்கம் வர்ணாஸ்ரமாச்சார விதாயகம் தம் சம்பிராத்தயத் சித்தகதம் மமார்த்தம் ஞாத்வா கரீஷாத் வததேசிகேதி. பாஷ்யக்காரருக்கு தம்முடைய திருவுள்ளத்துல சம்பிரதாயமானது இப்படித்தான் இருக்கணும் இருக்குன்ற ஒரு நிச்சயமான ஒரு பாவம் இருந்தது. இருந்தாலும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அவர் யாமதாச்சாரியரை போய் அடைகிறார். அப்ப அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாம போனதுனால மறுபடியும் காஞ்சிக்கு வந்தப்ப காஞ்சி பூர்ணர் அங்க எழுதியிருந்தார். அவருடைய சரித்திரம் ரொம்ப திவ்ய சரித்திரம், அதை பத்தி நிறைய சொல்லணும். வரதனோட கூட வார்த்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு விசேஷம் அவர்கிட்ட இருந்தது. அந்தரங்கமா வரதனத்துல போய் வார்த்தை சொல்லிட்டு பாரான், கைங்கரியம் பண்ணிட்டு என்ன நல்லா திருவள்ளம் பற்றதா, இவங்க நடந்துட்டு இருக்கா, இப்படிலாம் கேட்டு இருப்பாரான். அப்ப பாஷ்யக்காரருக்கு அந்த திருக்கட்சி நம்பிகள் மேல ஒரு அபிமானம் உண்டு. அவரையே குருவா அடையலாம்னு இவருக்கு ஒரு மனசுல எண்ணம் தோண அவர் போய் பார்த்தப்ப அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு கேட்டா வர்ணாசிரமாச்சார விதாயகம் தம். அவருக்கு பாஷ்யக்காரரை பத்தி அவருக்கு தெரியும். அப்ப இவர் தன்னிடத்துல கத்துக்கிறதுன்றது இரண்டாம் பட்சம் தான். எப்ப கத்துக்கலாம்னு சொன்னா அதே வருணத்துல ஒரு வாத்தியார் ஒரு குரு அகப்படலைன்னா அப்பதான் தேசிகன் அழகா சாதிச்சிருக்காரு சில விஷயங்கள்ல. அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல நம்ம இந்த காரியத்தை பண்ணலாம ஒழிய இப்ப நம்ம பண்ண வேண்டாம், இதை நம்ம வரதனிடத்திலே கேட்போன்ற ரீதியில பாஷ்யக்காரனும் அவர்கிட்ட சொல்றார். இதெல்லாம் அடியன் மனசுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அது பின்னாடி ஸ்லோகங்கள்ல வரப்போறது. இந்த விஷயத்தெல்லாம் தேவல் வரதனிடத்துல தெரிவிச்சு வரதன் என்ன சாதிக்கிறார் அடியன் சொல்லணும்னு கேட்டார். அதான் சம்பிரார்த்தயத்து சித்தகதம் மமார்த்தம். அடியன் சித்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை கேட்டுட்டு பிரார்த்திச்சுட்டு ஞாத்வா கரீஷாத்து வத தேசிக. தேசிகன்னா ஆச்சாரியன் அர்த்தம். ஆச்சாரியரே எனக்கு கேட்டு சொல்ல வேண்டும்னு. ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும் அந்த இடத்துல. இந்த வர்ணாசிரமம்ன்றது நிறைய பேருக்கு நம்ம கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. வர்ணாசிரமம் என்னமோ இடையில ஏற்பட்டது, இன்னொன்று முதல்லலாம் அந்த மாதிரி பிறப்பை ஒட்டி இல்லை, அவாவா செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு தொழில் ரீதியாக இருந்தது, அதற்கு பிறகு அது மாறி இப்பெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனால் பகவான் கீதையில் சொல்லிச்சு சாதுர்வர்ணியம் மயாசிஷ்டம் குண கர்ம விபாகசகன்னு சொல்லியிருக்கார். அங்கே கூட ஜென்மான்னு சொல்லலையேன்னு கேட்கலாம். ஆனால் அந்த குணமோ கர்மமோ அது ஜென்மாவை பொறுத்து தான் இருக்கு. நமக்கு உடன்பாடு இல்லைன்ற ரீதியினால நம்ம சில விஷயங்களை ஏற்க மறுக்கலாம். ஆனால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் இந்த வர்ணாசிரம தர்மங்களை எப்பயுமே விட சொல்லியோ ரெண்டாம் பட்சமாக ட்ரீட் பண்ணி என்றைக்கும் இங்கே சொல்லவே இல்லை. பாஷ்யக்காரரே சொல்லிச்சே கூட வர்ணாசிரம தர்ம இத்தி கர்த்தவியத்தான் தான் சாதிச்சிருக்கார். ஏன் இப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் இதில் எந்த விதமான டிஸ்கிரிமினேஷன் கிடையாது நிச்சயமா. ஆனால் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், we have to acknowledge the difference, but that doesn't mean we have to discriminate. ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறத ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் அது நல்ல ஆட்டிடியூட் இல்லை. டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறத ஒத்துக்கணும். டிஃப்ரென்ஸ் அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் அது நம்முடைய ஜென்மாவினால் வரக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ். அதுவும் நம்ம வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட் அடாப்ட் பண்ணுறது இல்லை. ஒரு ஜென்மா இல்லை, பல ஜென்மாக்கள். அப்போ இந்த ஜென்மாவில் ஒருத்தர் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ஒரு வர்ணத்தில் ஒரு ஆசிரமத்தில் இருக்காருன்னா அடுத்த ஜென்மாத்தில் அவர் எங்கே வேணால் போகலாம். வர்ணாசிரம தர்மத்தை விட்டு வெளில கூட போகலாம், யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா அவாவா பண்ணின ஒரு புண்ணிய பாப்பா விசேஷங்களை அடியொட்டி இருக்கு. யாரும் யாரோட கம்பேர் பண்ண அவசியமே இல்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் பண்ணிச்சு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாய்க்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு தான் அப்ரைசல். அவனை கொண்டு நம்ம ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டோ அப்ரைசல் பண்ண போகிறது.
யாரோட யாரும் போட்டியும் இல்லை, ஒருத்தர் பண்ணிட்ட காரியத்தை ஒருத்தர் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அவாவாளுக்கு என்னென்ன காரியமானது விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை பண்ணிட்டு வந்தாலே ஸ்ரேயஸ்னு கிருஷ்ணர் ரொம்ப அழகா தெளிவா அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். நீ யுத்தம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு. ஏன் யுத்தம் பண்ணுன்னு சொன்னா அவன் க்ஷத்ரியன். இதை கொண்டு சில பேர் சொல்றா கிருஷ்ணா இஸ் இன்சைட்டிங் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிற. என்னமோ கிருஷ்ணன் வேண்டாம்னு சொன்னா அவ சண்டை போடாத மாதிரியும், சண்டையை இவர் தான் ஆரம்பிச்சு விட்டா மாதிரியும், இவர் ஆரம்பிச்சு விடல சண்டையை, வேண்டாம்னு தூது போறார். அவ கேட்கல. அந்த மாதிரி சமயத்துல விட்டு ஓடாதுன்னு சொன்னார். அர்ஜுன் கூட சொல்ற, நீ விட்டு போனா சண்டை நிக்க போறதான்னு கேட்டார். சண்டை நிக்க போறது இல்லையே, அப்ப நீ ஏன் உன் தர்மத்தை விடுற? அப்ப அவனுக்கு கன்ஃபியூஷன். அவன் நினைச்சுட்டு இருக்கான், இங்கேருந்து நமக்கே தோன்றது ஒரு காரியத்தை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், பண்ணா நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகுன்னு தெரியறது, பேசாம விட்டுலான்னு நினைக்கணும், எதுக்கு வம்பு அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி விடாதுங்கிற, விடாது. அந்த மாதிரி உன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தை நீ பண்ணு அப்படின்னு சாதிக்கிற. எந்த வர்ணமா இருந்தாலும் எந்த ஆசிரமா இருந்தாலும் நற்கதியானது ஏற்படதான் போறது, அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. அது பக்தி யோகமா இருந்தாலும் அவாவ கர்மா பண்ணிட்டு கச்சே அதுக்குண்டான பலன் பகவான் கொடுக்க போறான். ஏன்னா பகவான் இன்னைக்குமே ஒருத்தரை மாற்றி ஒருத்தரை கம்பேர் பண்ண போறதில்லை. ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவா. ஒரு பெரிய பண்டிதர் இருந்தார், வேத இதிகாச புராணங்கள்லாம் வாசிச்சவர். ரொம்ப அவருக்கு அதனால ஒரு அகங்காரம் உண்டு. நமக்கே அகங்காரம் இருக்குச்சு, அப்படி வாசிச்சவாள் நிச்சயமா இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. அவர் ஒரு வாட்டி ஒரு நதியை கடந்து போகணும். கடந்து போகச்சு அங்கே ஒரு படகோட்டி இருந்தான். போனால் அவனை கூப்பிட்டான், அந்த கரைக்கு போகணுன்னாரு. வாரும் ஆக்சிடென்ட் போறேன்னு சொன்னான். இவர் சும்மா இருக்கலாமோ? சும்மா இல்லை, ஏதாவது பேசிட்டே. இப்போ நிறைய படித்தா என்னென்னா ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அவளுக்கு. நான் யார்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமே. உடனே அவனை பார்த்து கேட்குறார், ஏண்டாப்பா நீ வேதம்லாம் அத்தியனம் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் சாமி என்னை பார்த்து இதெல்லாம் கேட்குறீங்கலாம், ஒன்றும் படித்ததில்லைன்னு. சரி போட்டு, உன்னால் முடியாது தெரியும் எனக்கு. இந்த இதிகாச புராணங்கள்லாம் ஏதாவது வாசிச்சிருக்கியா அப்படிங்கிறத, கதை கேட்டிருக்கேன்னார். அதுவும் தெரியாதுன்னா. அப்போ முதல்ல சொன்னார், வாழ்க்கையில் 25% வீண் பண்ணிவிட்டு ஒன்றும் படிக்கலன்னு சொல்கிற, கதையும் கேட்கலன்னு சொல்கிற, இன்னொரு 25% வேஸ்ட்டு. அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒன்று அவதாரங்கள்லாம் எடுத்துருக்காரு பெருமாள், அதெல்லாம் பற்றி அதை கேட்டிருக்கியான்னா ஒன்றுமே இல்லைன்னுட்டான். 75% உன்னோட வாழ்க்கையை நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்டியப்பா அப்படின்னு வருத்தப்பட்டார். பார்த்தா பெரிய ஒரு சுழல் ஜலத்தில். அவன் என்ன பண்ணான், கிருஷ்ணாராமான்னு கையை கூப்பிட்டு குதிச்சுட்டான். அவனுக்கு நீச்சல் தெரியணும்னா கூட பகவான் மேலே பாரத்தை போட்டு குதிச்சுட்டான். இவருக்கு பெருமாளை யோசிக்கணுன்றது தெரியல. இப்போ ஏன்னா இவர் ஏகப்பட்ட வாசிச்சிருக்கார ஒழிய பக்தி வரலையே, ஆபத்து வந்தா பகவானை அடையணுன்ற ஒரு எண்ணம் வரலையே. அதனால படகோடியே போனார்னு சொல்லுவா. இது மாதிரி படிப்புக்கோ இதுக்கோ பகவான் அடையிறதுக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இதெல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டா நம்முடைய மனசு பக்குவப்படத்துக்காக தான். அந்தந்த ஏன்னா ஒருத்தருக்கு என்ன குணங்கள் மேலோங்கி இருக்கோ அவரை அந்த காரியம் பண்ணுறது தான் இட் மேக் சென்ஸ். நம்ம இப்போ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஆள் தேடுற மாதிரி தான். எல்லாரும் அர்ச்சகராகலாம்னு சொன்னால் அர்ச்சகராகிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு 10 நாள் உற்சவத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வந்து பாருங்க, அப்போ தான் தெரியும். உடனே ஒரு விளையாட்டு உற்சவம், இன்னும் உற்சவம் வந்துட்டே இருக்கும், ரெஸ்டே கிடையாது. அவள் எங்கேயும் வெளில போக முடியாது. ஒன்றும் லேசான காரியம், ஏதோ கோவிலில் ஜாலியாக ஏசியில் இருக்கார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம எந்த ஒரு காரியமும் அதை சின்னதுலேருந்தே அவளுக்கு அதை பழகி அந்த காஞ்சிபுரத்துலையோ திருவிழாக்களையோ போய் பார்க்கணும். அந்த பசங்களுக்கு சின்னதுலேருந்தே அதில் ருச்சி ஏற்பட்டு வரக்கூடிய விஷயம் அது. ஆக பிறப்பு வளர்ப்பு இதெல்லாம் பொறுத்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் இவைகள்லாம் நடுவில் மாற்றக்கூடிய விஷயங்களே அல்ல. அவாவாளுக்கு அவாவா ஜென்மால என்னென்ன ஒரு சுவாபாவிகமாக எடுத்துக்க முடியுமோ. ஒரு யுத்தத்துக்கு போகணும் நம்மளால் நிச்சயமாக போக முடியாது. நம்மள நிறைய பேர் இப்போ அப்படி தான் இருக்கும், யுத்தத்துக்கு போகிறது ரெடியாக இருக்கும். இருந்தாலும் சாத்விகம் ஓங்கி இருந்ததுன்னா இந்த காலத்தில் எல்லாம் சமமாக தான் இருக்கும். எல்லாருமே இன்னைக்கு ஒரே வர்ணத்துடைய காரியத்தை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது சமூகத்தினுடைய ஒரு இது மாதிரி இருக்குது. ஆக மொத்தம் தப்பு நம்ம மேலே தான் தோன்றது. ஏன்னா நம்ம தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பறிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால தான் எல்லா பிரச்சனைகளும் வருது. ஒரு காலத்தில் நமக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் இருந்தது, ஆனால் நிச்சயமாக இப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. எதுக்குன்னு கேட்டால் திரும்பி போகிறதுக்கு. அந்த திரும்பி போகிறதுக்கு ஒரு முயற்சியை நடிகணும் சொல்லணும்னு தோன்றது, பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு முயற்சி பண்ணலான்னு தோன்றது. அந்த மாதிரி இந்த திருக்கச்சிறுமிகள் என்ன பண்ணார்னு கேட்டால், தான் அந்த பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்காம வரதனிடத்திலே அந்த பரத்தை கொண்டு சமர்ப்பிக்கிறார். அப்போ ஸ்ரீமான் பரம் தத்துவம் அகம் மதம் மேம் பேதஸ்தபத்திர் நிரபாய ஹேது நாவஷ்யகீ ஸ்மிருதிரந்திய காலே
மோக்ஷோ மகாபூர்ணம் மிகாரியவர்யா. 6 வார்த்தைன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது. இந்த கிரந்தத்தில் என்ன விசேஷம்னு கேட்டால், ஸ்ரீமான் பரம் தத்துவம் அகம்னு சாதிச்சிருக்கார். பொதுவாக நம்ம கேட்குறதுன்னு கேட்டால் அகமேவ பரதத்துவம் அப்படி தான் கேட்டிருக்கோம். இந்த புஸ்தகத்தை எடிட் பண்ண வரதாச்சாரியர் அதை ஒரு டீவியேஷனாக குறிப்பிடுறார். என்ன டீவியேஷன் கேட்டால், இந்த புஸ்தகத்தில் ரொம்ப தெளிவாக, நான் பாஷ்யக்காரர் காலத்தில் எழுதப்பட்ட கிரந்தம் இது. ஸ்ரீமான் அகம்னு சொன்னதுனால பிராட்டியோடு கூடிய நானே பரதத்துவம்ன்றத அப்போ வரதன் சொன்னதா, அப்போ அந்த காலத்திலே சொல்லப்பட்டதுனால இது மோர் ஆத்தென்டிக்காக இருக்குன்றது அவருடைய, ஏன்னா அவர் பெரிய மகான் ஸ்காலர், அவருடைய கருத்து இதுதான். அந்த வார்த்தையை பார்க்கிறார், ஸ்ரீமான் பரம் தத்துவம் அகம். ஸ்ரீமான் ஸ்ரீயை உடைய அல்லது பிராட்டியோடு கூட. மதம் மே பேதஹா, பேதகன்னு சொன்னாரே ஒழிய நிச்சயமா பிரம்மமும் ஜீவனும் ஜெகத்தும் வேறதான், அதுல சந்தேகம் இல்லை. ஜீவாத்ம சுரூபம் வேற, ஜெகத் சுரூபம் வேற, ஈஸ்வர சுரூபம் வேற. இருந்தாலும் நேரத்தை பார்த்தா மாதிரி அந்த சரீராத்ம பாவத்தினால அந்த ஐக்கியமானது சித்திக்கிறது. வேறு வேறையா இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களுக்கு அவன் ஆத்மாவா இருக்கிறதுனால ஒரு ஐக்கியம். எப்படி சரீரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் ஐக்கியமோ அப்படித்தான் அபேதமே தவிர வேற மாதிரி சொல்றாலே அந்த அபேதம் கிடையாது. அதனால மதமே பேதா. என்ன வழி இப்போ பகவான் அடையிறதுக்குன்னு கேட்டா, பிரபத்திஹி நிரபாய ஹேத்துகுன்னு போட்டுட்டார். பிரபத்தி ஒன்றே ஹேத்துகுன்னு சொல்லாம நிரபாய ஹேத்துன்னு போட்டுட்டார். அபாயனா விலகக்கூடிய அல்லது போகக்கூடிய, நழுவக்கூடிய. நிரபாயன்னு சொன்னா நழுவாத, நழுவ வைக்காத. அச்சுதன்ற பெயருக்கு அது அர்த்தம். சுத ந சாவேதி, அதுக்கு நிறைய டெரிவேஷன்லாம் இருக்கு. ஆக மொத்தம் அச்சுதன்னா நழுவ விடாதவன், நழுவாதவன் அர்த்தமா இருக்கு. அதே மாதிரி நிரபாயினின்னு தாயாருக்கு அனபாயினி நிரபாயினின்னு பேர் இருக்கு. ஏன்னா என்னைக்கும் அகல இல்லைன்னு சொல்றாரோன்னு அதே அர்த்தம் தான் நிரபாயினி அனபாயினி. அப்படி இந்த பிரபத்தியானது நிரபாய ஹேதுகு. ந ஆவசியகீச்ச ஸ்மிருதிர் அந்திய காலே. பிரபத்தி பண்ணினவன் தன்னுடைய கடைசி காலத்துல பகவானை அவன் நினைத்தே தீர வேண்டுன்ற அவசியம் இல்லை. ஏன் சொல்லியிருக்காருன்னா, கீதையில கன்னட உபதேசம் வேற. எம் எம் வாப்பின்னு சொல்றாருங்க. எவன் எதை ஸ்மரித்து கொண்டு தன்னுடைய பிராணனை விடுறானோ அவனுக்கு அடுத்த ஜென்மா அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. அப்ப பிரபத்திக்கும் இது தேவையான்னு கேட்டா, பிரபத்திக்கு இது தேவையில்லை. அப்படின்னு அந்திய காலை மோட்சம் சொன்னதுனால தேகாவசானே மோட்சம்னு சொன்னார். சொல்லி இப்படி மகாபூர்ணம் இஹ ஆரிய வரியஹா அப்படின்னு சொன்னார்னு இங்க அர்த்தமா இருக்கு. இதுல சில சுவாரஸ்யம் பார்க்கலாம். என்ன சுவாரஸ்யம்னு கேட்டா, சுவாமி தேசிகன் எப்படி இந்த பிரபத்தியையும் இந்த பிரபத்தி பலிக்கிறதுக்கு பெருமாள் பிராட்டி, பூமி பிராட்டி, கோதாதேவி, தயாதேவி இவாளுடைய பங்கெல்லாம் என்னன்றது அழகா ஒரு 5 ஸ்லோகத்தில் அனுபவிக்கலாம். எப்படி சுவாமி தேசிகன் மாதிரி ஒரு கவியால தான் எதையுமே விட்டு கொடுக்காம ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியும். நம்மள மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துடுறோம், பிராட்டி தான் அப்படின்னு சொல்றோம். பெருமாளுக்கு நிருகேத்துக்கு கிருப்பையா சகேத்துக்கு பையன் விசாரம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைடுக்கு நம்ம பண்றோம். ஆனா சுவாமி தேசிகன் எந்த சைடுமே சேரல. அழகா எல்லாத்தையும் ரிகன்சல் பண்றார். அதுல முதல்ல சொல்றார் இத்திராஜ சப்தத்தில, கமப்பியாத்யம் குரும் வந்தே கமலா கிரகமேதினம் பிரவக்தா சந்தசாம் வக்தா பஞ்சராத்திரசி எஸ்வயம் சொன்னார். கமப்பி ஆத்யம் குரும், நம்ம குரு பரம்பரையில் இருக்கக்கூடிய முதல் குரு அவன் யாருன்னு கேட்டால் கமலா கிரகமேதினம். கமலா கிரகமேதினம்னா கமலா பிராட்டி பத்னியாக உடையவன், ஒரு சம்சாரின்னு சொல்லி ரகுவீர கத்தியத்தில் இன்னும் நிறைய சாதிக்கிறார். புத்திர பௌத்திராதிசாலன் எல்லாம் சாதிக்கிறார். அப்படி பெரிய சம்சாரி யாருன்னு கேட்டா அவன் தான் பெரிய சம்சாரி. குருன்னு சொன்னாலே சிக்ஷணம் உண்டு. சிக்ஷணம் பண்ணாதான் நல்ல குரு. பெருமை எல்லாத்துக்கும் விட்டு கொடுத்துருந்தா பையன் படிக்க மாட்டான். அதனாலேயே அவனுக்கு நிகிரகம் உண்டு. ஏன்னா அவனுடைய ஒரு டியூட்டியாக இருக்குது, கடமையாக இருக்குது. ஆனால் நிகிரகம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பெருமாள் ஒரு ஜீவாத்மாவை தண்டிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் வச்சுக்கோ, நம்ம நான் என்டிட்டி. நம்மளை போய் அவன்
ஆயுதத்தால தாக்குறதோ இல்லை பண்ணுறான் வச்சுக்கோ, என்னது இது? நம்ம வேணா கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்களை கூட நம்ம உட்காந்து எல்லாத்தையும் போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கணும் ஒழிய பகவான் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக. அப்போ என்ன நிகிரகம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால், நம்ம போக்குலேயே விட்டுடுறான். சரி அப்படியா, சரி போயிட்டு வா பார்க்கலாம், எந்த ஜென்மாவில் என்ன ஏற்படுறத பார்க்கலாம், எப்போ சதாச்சாரிய கடாட்சம் ஏற்படுறத பார்க்கலாம்னு நம்முடைய வினைக்கு ஏற்ற மாதிரி விட்டுடுறான். சுகதுக்கங்கள் அனுபவிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுறான். அதுதான் அவனுடைய நிகிரகமே தவிர என்றைக்கும் பெருமாள் வந்து குச்சி எடுத்து அடிக்கிறதோ அல்லது நம்ம தான் அவனை வில்லனாக்கி வச்சுருக்கோம். சின்ன வயசுலேயே குழந்தைகிட்ட உமாச்சி கண்ணை குத்துவார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உமாச்சி அங்கேருந்து பார்த்து சிரிக்கிற, நான் எங்கடா சொன்னேன் கண்ணை குத்துவேன்னு. எதிர்த்தாத்துல ஒரு மாமா இருப்பார், எப்பயும் சாப்பிடு மாமா வராருன்னு. அவர் பாவம் தேவைன்னு போயிட்டு இருப்பார். ஆனால் நம்மாத்துக்கு வந்து எதிர்த்தாத்த மாமா வில்லனாக்கி வச்சிருவோம் நம்ம, மாமா மாமா வராது மாமா வராருன்னு. அது மாதிரி உமாச்சி கண்ணை குத்து உமாச்சிக்கு சொல்கிறேன்னு தவிர உமாச்சி கண்ணை குத்து வராது. அவர் பரம காரணிக்காக என் அடியார் அது செய்யார்னு பெரியாழ்வார் பக்ஷபாதியாரார். யாருன்னா பெருமாளுக்கு பக்ஷபாதியாரார். பிராட்டியே சொன்னா கூட இங்கே பாருமா அவன் பண்ண மாட்டான், சரி அப்படியே பண்ணான்றியா, நன்னா பண்ணுறான் போயிட்டு வா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியவர். இருந்தாலும் அதுக்கு மேலே கொண்ட ஸ்லோகங்கள் அனுபவிக்கலாம். உடனே பிராட்டிக்கு ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணார். சகதர்மச்சரியும் சௌடேகே சம்மந்திரித ஜெகத்ஹிதாம் அனுகிரகமயி மந்தே நித்தியம் அஜ்ஞாத நிகிரகம்னு போட்டுட்டார். சகதர்ம சரின்னு சொன்னால் அவனோட கூட எப்பயும் இருக்கக்கூடிய பிராட்டி. ஷௌரினா பெருமாளுடைய. சம்மந்திரித ஜெகத்து ஹிதாம்னு சொன்னால் ஜெகத்துக்கு உண்டான ஹிதத்தை பெருமாள் தனியாக முடிவு எடுக்கிறது இல்லை. சம்மந்திரணம் பண்ணுறதுன்னா கன்சல்ட் பண்ணுறது. நம்ம ஆண்கள் மாதிரி இல்லை, ஒழுங்காக கூட்டு கன்சல்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் பேச்சே இல்லை, எல்லாம் இங்கீதம்தான். பார்க்கலாம் இவர் இப்படி இப்படி கேட்கலாமான்னு பார்க்கிறார், அவர் அதுதான் ஆமோதிக்க சிருஷ்டியானது நடக்கிறது, ரக்ஷணமானது நடக்கிறது. ஆக மொத்தம் கன்சல்டேஷன் வித் பிராட்டி. அவள் எப்படிப்பட்டவள்னா அனுகிரகமயம் வந்து எப்பயும் அனுகிரகம்தான். அதில் பராசர பட்டருடைய ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்குது. தேவியுடைய ஸ்ரீசுத்திலேயே இன்னும் என்ன கொடுக்கட்டும்னு அவருடைய பார்வையானது இருக்கான், இதுக்கு மேலே என்ன கொடுக்கட்டும்ன்ற பார்வையெல்லாம் இருக்கான். அப்படிப்பட்டவள் அதற்கு மேலே போட்டுட்டார் நித்தியம் அஜ்ஞாத நிகிரகம்னு போட்டுட்டார். என்றைக்குமே அவளுக்கு நிகிரகமே தெரியாது. கச்சன அபராத்தியத்தின்னு கேட்குறா. எப்போ கேட்குறா அப்படின்னு சொன்னால் பட்டர் சொல்கிறார் உன்னோட கோஷ்டி பெருசாக இருக்கேன்றார். ஏன்னா ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை வாசிச்சா தெரியும். அந்த ராட்சசிகள்லாம் சொல்கிறா, சரி நாளைக்கு இவளை பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற ஒருத்தி. இவர் ராவணனுடைய ரெக்வஸ்ட்டுக்கு பிரார்த்தனைக்கு உடன்படலைன்னா நாளைக்கு இவருடைய ஹிருதயத்தை புலந்துலாம் ஒருத்தி சொல்கிறார். இப்போ ஒரு ஸ்திரீ தனியாக உட்காந்துருக்கா, அவளிடத்துல ராட்சசிகள் சேர்ந்து சூழ்ந்துருக்கா, கையை பிச்சு காலை பிச்சுன்னு இப்பெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனால் அப்படிப்பட்ட பிராட்டி சிறிய திருவடி போய் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன்னா நான் இவெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறார். விட்டுடுப்பா, பாப்பானாம்பா சுபானாம்பான்னு என்ன யார் தப்பு பண்ணல, விட்டுடு அப்படிங்கிற. அது மாதிரி நித்தியம் அஜ்ஞாத நிகிரகம்னு போட்டுட்டார். ஸோ பெருமாளை பற்றி சொன்னார், பிராட்டியை பற்றி சொன்னார். இப்போ வரதராஜ பஞ்சாசத்தில் பெருமாளே என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டால் நம்முடைய குற்றத்தை பொறுப்பான்ற ரீதியில் சாதிக்கிறார். ஹஸ்தீஷ துக்க விஷ திக்த பலானுபந்தின் யாப்ரம்ம கீட்டம் அபராஹத சம்பிரயோகே துஷ்கர்ம சஞ்சய வசாத்து துரதிக்கிரமேண சத்யஸ்திரம் அஞ்சலி அசௌ தவ நிகிரஹாஸ்தேன்னு போட்டுட்டார். எம்பெருமானுடைய நிகிரகமானது யாரும் எஸ்கேப் பண்ண முடியாதான். அந்த நிகிரகத்துக்கு ரூபம் என்னன்னு கேட்டால் துக்க விஷதிக்த பல அனுபந்தி. நம்முடைய கர்மாவுக்கு என்ன பலன் கேட்டால் துக்கம்தான். அந்த துக்கத்தை வந்து அன்அவாய்டபிள் அனுபவிச்சு தான் போக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தண்டனைக்கு ஆபிரம்ம கீட்ட, பிரம்மா முதல் கீட்டம் வரைக்கும் யாரும் நோபடி இஸ் எக்ஸெப்ஷன். அப்படிப்பட்ட ஸ்திதி இருக்க எதனால வந்தது இப்போ? ஆனால் அவனுக்கு என்ன ஒரு விளையாட்டாக கேட்டால் துஷ்கர்ம சஞ்சய வசாத்து நக, எங்களுடைய துஷ்கர்மா சஞ்சயமானது அப்படி இருக்கு. அப்படி அதை எங்களுக்கு தண்டன ரூபமாக அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிற மாதிரி விட்டுட துரதிக்கிரமேனக பிரத்யஸ்திரம் அஞ்சலி ரசோ, உங்களுடைய நிகிரகமானது ஒரு அஸ்திரமாக இருக்குமே. ஆனால் எங்ககிட்டையும் ஒரு அஸ்திரம் இருக்குது அப்படின்ற. பிரத்யஸ்திரம்னு சொன்னால் அந்த போட்ட அஸ்திரத்தை மறுபடி திருப்பி அனுப்புறதுக்கு இல்லை செயலுக்க செய்யறதுக்கு அஸ்திரம். அடியனுக்கு ஒன்று தோணும் என்னன்னா,
இவ்வளோ ஆயுதங்கள் தயாரிக்கிறார் இந்த லோகத்துல. ஆனா அடுத்தவன் ஆயுதத்தை அடிச்சானா அதை டிஃப்யூஸ் பண்றதுக்கு யாரும் கண்டுபிடிக்காம தெரியல. மேல 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 அதை விட ஸ்ட்ராங் நினைக்கிறானே ஒழிய அவன் அடிச்சுட்டு போட்டு நம்ம அட்லீஸ்ட் அதை செயலுக்கே செய்யறதா பண்றானு தெரியல எனக்கு. ஆனா தேசிகன் சாதிக்கிறார், சத்தியஸ்திரம் அஞ்சலிஹி அசௌ. எங்க கிட்ட ஒரு அஸ்திரம் இருக்குப்பா, என்ன கேட்டா அந்த அஞ்சலி தான். ஏன்னா கையை கூப்பிட்டா போச்சு, அவ்வளவுதான், அவன் இலகிடுறான். அப்ப அந்த ஒரு அஞ்சலி போடுன்றதை இன்னும் ஸ்தோத்திரத்துல இன்னும் அழகா யதாததாவதின்னு போடுறேன். எப்படியோ ஒண்ணு பண்ணு, அதுதான் ததைவ முஷ்ணாதி அசுபான் சுபானி. இன்னும் சுபங்கள்லாம் வளர்க்கறது அது மட்டும் இல்லை, நின்றுட்டு இருக்கான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. எப்பயோ பண்ண ஒரே அஞ்சலி எல்லா அசுபங்களையும் போக்கி சுபங்களையும் கொடுத்து இதற்கு மேல என்ன பண்ணலாம்னு நின்றுட்டு இருக்குன்னு அழகா அங்க அளவந்த சாதிக்கிறார். அது மாதிரி இப்படி சாதிச்சாரா? இப்ப இன்னும் சுவாரஸ்யம் பாருங்கோ, பூஸ்துதியில சாதிக்கிறார், உத்வேஷ கல்மஷ பரம்பரீதாத் அமர்ஷாத் உத்தம் சீதேன ஹரிம் அஞ்சலினா பிரதிஷம்னு போட்டுட்டார். ஆகஸ்மிகோயம் அதிகம்யயதி பிரஜானாம் அம்ப தொதிய கருணா பரிணாமையேவன் போட்டுட்டார். உத்வேல கல்மஷ பரம்பரிதாத் அமர்ஷாத்னு சொன்னா நம்முடைய கர்மாவானது இவ்வளவு நம்ம பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி எவ்வளவு ஏகமா இருக்க, அதனாலேயே ஹரிக்கு ஒரு கோபம் வந்துருத்தான். சரி, கோபம் வந்தா தான் பிரத்யஸ்திரம் இருக்கு. இப்போ தான் சொன்னேன், அந்த அஞ்சலியாவது இந்த கையை கூப்பினா போறோம். ஆனா இங்க சொல்றார் உத்தம் சீதேனன்னு சொன்னா கையை கூப்பிண்டு பண்ணா கூட ஹரிம் அதிருஷ்யம்னு போட்டுட்டார். பெருமாள் இணங்கலையா. இப்பதான் சொன்னார் அஞ்சலி கூப்பினா போடும்னு சொன்னார். ஆனா இப்ப சொல்ற கையை கூப்பினா கூட பெருமாள் பண்ணலையா, இலகலையா. பூமி தேவியை நீ பக்கத்துல இருக்கியே, க்ஷமாவே உருவானவன். பிராட்டி கூட தப்பு பண்ணதை ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டு மன்னிக்கிறாளாம். ஆனா பூமி பிராட்டி தப்பா யாரு பண்ணா அப்படின்னு கேட்கறாளாம். பிராட்டி யார் தான் தப்பு பண்ணலன்னு சொன்னா, பூமி பிராட்டி என்ன சொல்லலாம், யார் பண்ணா தப்பு, யார் பண்ணா அப்படின்னு கேட்கறாளாம். அப்படிப்பட்ட நீ பக்கத்துல இருக்கிறதுனாலதான் நாங்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கடுத்து இன்னொன்னு பாருங்க சுவாரஸ்யம், கோதாசுல சொன்னார், அப்படி லைனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரோல் கொடுக்கிறார் பாருங்க. ஆர்தாபராதினி ஜனே அபிரக்ஷனார்த்தம் ரங்கேஸ்வரசரமையா வினிவேத்தியமானே பார்ஷ்வே பரத்திர பவதி மிதி தத்திர நாசீத்து பிராயேன தேவி வதனம் பரிவர்த்தித்தம் சியாதுன்னு போட்டுட்டார். பிராட்டி என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு கேஸ் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு வந்திருக்கு, ஒரு ஜீவாத்மா ரட்சிக்கணும். பெருமாள் ரொம்ப கோபமா இருக்கார், இவனுக்கா நிச்சயமா பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறார். பிராட்டி சொல்றாலாம், இல்ல இல்ல இந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாலாம். அதான் எப்படிப்பட்டவனு கேட்டா ஆர்திராபராதினி, சொட்ட சொட்ட இப்பதான் ஃப்ரெஷ் கிரைம் காட் ரெட் ஹேண்டட் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. இன்னைக்கு ஏதோ 2 வருஷமா பண்ண தப்பு இல்லை, இப்பதான் தப்பு பண்ணியிருக்கான், பண்ணிட்டே இருக்கிற தப்பு அப்படியே பிடிச்சி கூட்டு வந்திருக்கா, கத்தியும் கையுமா இருக்கான். இவனை போய் மன்னிக்கிறதா நிச்சயமா முடியாது. ஆர்திராபராதினி ஜனேபி அபிரக்ஷனார்த்தம் ரங்கேஸ்வரச ரமையா வினிவேத்தியமானே. ரமாதேவி என்ன பண்ணாலும் போட்டோம், யார் தப்பு பண்ணுங்க ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு சொன்னா பெருமாள் என்ன பண்ணானா, கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும். வலது பக்கத்தில் பிராட்டி இருக்கா, ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. பெருமாள் மூஞ்சி திருப்பின்னுட்டானா, முடியாது அப்படின்ட்டு. அப்பப்போ சொல்ற பேச்சை கேட்காம அவனும் இருக்கான், திருப்பின்ட்டானா. தேசியம் சாதிக்கிறார், பார்ஷ்வே பரத்திர பவதி எதி தத்திர நாசீத்து. நீ மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் இங்கே இல்லாட்டி, ஏன்னா இங்கே ஒன்று என்ன இந்த பக்கம் பார்க்குறது, திரும்ப அந்த பக்கம் அப்படின்னு நீங்கள் இடிக்கிறாளாம். இடித்த உடனே அந்த பக்கம் பார்த்து சரி போனா போகிறது கையெழுத்து போட்டுடுறானா. அது மாதிரி பார்ஷ்வே பரத்திர பவதி எதி தத்திர நாசீத்து பிராயேன தேவி வதனம் பரிவர்த்தித்தம் சியாத்தன். பிராட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணா கூட பெருமாளுடைய திருமுகமானது திரும்பியே இருக்கும், பராங்முகமா இருக்கும். நீ பக்கத்துல இருக்கிறதுனால அவனுடைய கருணையானது எங்க மேல உயருது. அப்ப பெருமாள் பிராட்டி, அதற்கு மேல கோதா பிராட்டி. கடைசியா தயாசதகத்து ஸ்லோகத்தையும் அனுபவிச்சிடலாம், இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா இருக்கும். பல விதரண தக்ஷம் பக்ஷபாதானபிக்யம் பிரகுணம் அனுவிதேயம் பிராப்ய பத்மா சகாயம் மகதி குணசமாஜே மான பூர்வம் தயேத்வம் பிரதிவதசி யதாரம் பாப்மனாம் மாமகானாம் சொல்கிறார். மறுபடியும் இது கோர்ட். இப்போ இங்கே வக்கீல்கள்லாம் எழுதிருக்கா, கோர்ட்டில் ஜட்ஜி யூஸ்வலாக ஒருத்தர் தான் இருப்பாலாம். இங்கே 2 பேரா, பத்மா சகாயம். பிராட்டி கூட இருந்து கவுன்சிலர் இருந்துருக்கா ஜட்ஜுக்கு. ஜட்ஜி எப்படிப்பட்டவர்னு கேட்டால் பல விதரண தக்ஷம். அவர் ஃபைலை பார்ப்பார், என்ன பாசிட்டிவ் என்ன மெரிட் என்ன டிமெரிட், அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் தீர்ப்பு. சென்டிமெண்ட்லாம் கிடையாது. பல விதரண தக்ஷம் பக்ஷபாத அனபிகம்னு போட்டுட்டார். பக்ஷபாதம் பண்ண தெரியாது, யாரா இருந்தாலும் ஹிஸ்டரி தான் பார்ப்பார். உடனே யமராஜனை கூப்பிடுவார், என்னப்பா கேஸ் என்னன்னு கேட்பார், மெரிட் டிமெரிட் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான். பிரகுணம் அனுவிதேயம் பிராப்ய பத்மா சகாயம். இப்படிப்பட்ட பத்மா சகாயமா இருக்கக்கூடிய பெருமாள் அடைஞ்சி
அடியனுடைய கேஸ் அங்கே வந்திருக்கு. வந்தப்ப ரிஜெக்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டான். ஏன்னா இந்த பாப்ப கூட்டங்கள் அல்லது யமராஜன்லாம் சேர்ந்து ஆர்கியூ பண்ண நிச்சயமாக இவனை தள்ளுங்கோ கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல தயாதேவியே அது பெரிய அசம்பிளின்னு பார்க்காம, ஏன்னா ஸ்திரீ சுபாவம் ஒன்று இருக்கும்னா அதை கூட நீ பார்க்கறது இல்லை, அவ்வளவு பருஷமான புருஷாலாம் இருக்கிற இடத்துல நீ போய் இருந்துட்டு பிரதி வதசி யதார்த்தம் எப்படி சொன்னால் அந்த கேஸானது ஜெயிக்குமோ அப்படி நீ ஆர்கியூ பண்ணுறியம்மா. பாப்மனா மாம காணாம், இப்படி பாபம் பட்ட எங்களுக்காக நீ போய் வாதாடி எம்பெருமானிடத்தில் அந்த பிரபத்தியை பழிக்க வைக்கிறியன்ற ரீதியில் எவ்வளவு அழகாக யாரையுமே விட்டு கொடுக்காம பெருமாளுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். பெருமாளுக்கு கருணை இல்லைன்னு கேட்டால் கருணை இருக்குது, ஆனால் அவனுக்கு ஒரு டியூட்டி இருக்குது. கருமானுபந்தி பலதாயின்னு சொல்கிறார் கோதாசுதிலேயே. என்ன ஏன்னா அவன் காமிச்சிக்கணும். ஒரு பொறுப்பில் இருக்கவா சில பேர் சொல்லுவா ஆஃபீஸ் பிரச்சனையை சில சமயம் மாமா ஆற்றுல டிஸ்கஸ் பண்ணுவார். ஆனால் மாமி ரொம்ப அசால்ட்டாக சொல்லிவிடுவா, என்ன இது போய் குழம்பு நான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் இது வெளிலேருந்து சொல்கிற விஷயம். அங்கே போய் இருந்தால் தான் அவர் தான் நியூட்ரல்னு ஆஃபீஸில் காமிச்சிக்கணும். ஒருத்தனை கூப்பிட்டு திடீர்னு கூப்பிட்டு கொடுத்துட முடியாது. அதனால் அவர் குழப்பத்தில் இருப்பார். ஆனால் பிராட்டி இதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டார், என்ன இதில் போய் பண்ணுங்க அப்படின்பா. அப்படி பிராட்டி இருக்க அதனால் முடியாமல் கோதா பிராட்டி ஹெல்ப் பண்ண, அதுவும் முடியாமல் தயாதேவி பண்ணி எதுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்னால் சுவாமி தேசிகனால் மட்டும்தான் அந்த பிரபத்தி சாஸ்திரத்தை பிரபத்தி நிச்சயமாக பலிக்கும். அதில் இவாளுடைய ரோல்ஸ் எல்லாமே எல்லாரும் பங்கு வகிக்கிறாதுல பிரிச்சுக்கிற ஆவாள்ல. சரி இவரை நீ பார்த்துக்க அவரை நான் பார்த்துக்கிற ரீதியில் எல்லாருமா சேர்ந்து கலந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை தலை கட்டுறா. அப்படி பெருமாள் சாதிக்கச்சே பிரபத்தி நிரபாய ஹேத்துக்குன்னு சொன்னார். நான் ஆவஷ்யக்கி அந்திய காலே ஸ்மிருதின்னு சொன்னார். அதுக்கு வராக சர்ம ஸ்லோகத்திலையும் முதலே சாதிச்சிருக்கார். ஸ்திதே மனசு சுஸ்பஸ்தே ஷரீரே சதி யோ நரஹ தாத்து சாமியே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா விஸ்வரூபம் ச மாமஜம் ததஸ்தம் மிரியமானம் தூ காஷ்டபாஷான சந்நிபம் அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கதின்னு போட்டுண்டார். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்கிறதுக்காக சுவாமி தேசிகன் ஒரு ரகசிய கிரந்தமே சாதிச்சிருக்கார். அழகாக என்னென்ன அப்ஜெக்ஷன்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாமோ அதெல்லாம் தானே எழுப்பிண்டு அதெல்லாத்துக்கும் சமாதானம் சொல்லியிருக்கார். காஷ்ட பாஷான சன்னிபம்னு போட்டுக்கார சுவாமி. பிரபன்னனுக்கு அந்த கதியை பெருமாள் கொடுப்பாரா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமோண்ணா. நிறைய பேர் பிரபத்தி பண்ணிக்காத ஒரு காரணம் என்னென்னா, சில பேர் சொல்கிறார் பிரபத்தி எப்படி தெரியுமா பலிக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறது நிறைய கஷ்டம் வரும்னு. பிரபத்தி பண்ணவுடனே கஷ்டம் வந்ததா பிரபத்தி பலிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்துனா அடடா எதுனா இப்போ இருக்கிறதே போகிறோம் பிரபத்தியே வேண்டாம் அப்படிங்கிறா. அதில் பெருமாள் வேற காஷ்ட பாஷான சன்னிபம்னா இது வேறையா, பிரபன்னா கடைசியில் இப்படி தான் இருக்கணுமா, காஷ்ட பாஷான சன்னிபம்னா கட்டை கல் மாதிரி இருக்கச்சே நினைவே இல்லாமல் இருக்கச்சேன்னு அப்படியான்னு கேட்டால் இதெல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக பெருமாள் சொல்கிறார். அப்படி போக மாட்டான். என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா அப்படி இருந்தால் கூட தாத்பரியமே தவிர அப்படி போவான்னு பெருமாள் சொல்லலை. அப்படியே ஒருத்தன் அவனுடைய கர்ம வசத்தினால என்ன பண்ண முடியும், பிராரப்தம் அனுபவிச்சே தீரணுன்ற ரீதியில் அப்படி ஒருத்தன் போனால் கூட அவன் என்னை நினைக்க வேண்டாம். எப்போன்னு கேட்டால் முன்னாடியே அவனுக்கு எல்லாம் சரியாக இருக்கச்சே, மனசு சரீரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கச்சேவே ஒரு வாட்டி என்ன சரணாகதி பண்ணிட்டான்னா அந்த ஸ்மரிச்சுட்டான்னா நான் அன்னிலேருந்து நான் அதை ரிமைண்டர் போட்டு வச்சுக்கிறேன். எப்போ அவனுக்கு டேட் வருதோ அப்போ நான் அவனை நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறேன். நான் அவனை நினச்சி நான் அவனை பரமாம் கதின்னு நயாமின்னு சாதிக்கிறார். அந்த ரீதியில் இந்த ஸ்லோகத்தை அனுபவிக்கலாம். இத்யர்த்த ஷட்கம் வரதோபதிஷ்டம் ராமானுஜார்யாய சாதபூர்ணः சஹஸ்யவாதி சஹசத்யவாதி தஸ்மாத்தி ராமானுஜமான்யமா நாமாம் இது அர்த்த ஷட்கம்னா அந்த 6 வார்த்தைகள். வரத உபதேசம் சொன்னால் வரதனால் உபதேசிக்கப்பட்ட இந்த 6 வார்த்தைகளை ராமானுஜாரியாய சச்ச அத்த பூர்ணக நம்பியானவர் அவரிடம் சொல்கிறார். எப்படி தெரிஞ்சினான்னு கேட்டால் ரகசி அவாதித்து ரகசியத்தில் போய் கேட்டுட்டார். அதை ரகசியவாதி அந்த ரகசியத்தை சொன்னார். தஸ்மாதி அதனாலேயே ராமானுஜருக்கு காஞ்சிபூர்ணர் மேலே ஒரு மகத்தான ஒரு மரியாதையானது உண்டானது. அப்போ பெரிய நம்பியை ஆசிரிக்கிறதுன்னு சொன்னார். மகாபூர்ணம் இக ஆரியவர்ய உம்முடைய குரு மகாபூர்ணம் சொன்னதுனால அங்கிருந்து பாஷ்யக்காரர் கிளம்பி ராமானுஜாரியோபி புரம் கமிஷன் ரங்கம் தத ஸ்ரீ மதுராந்தகஸ்தம் ஸ்ரீபூமி நீலாதியுதம் தடா கபாலம் சிஷேவே ரகுநந்தனம் தம். இவர் இங்கிருந்து கிளம்புறார். உடனே பெரிய நம்பியை போய் ஆசிரிக்கிறதுக்காக போனால் பெரிய நம்பிக்கும் ஒரு இது ஏற்பட்டு அவரும் ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து கிளம்பிட்டார். கிளம்பினா 2 பேரும் எதிர்ச்சியாக மதுராந்தகத்தில் சந்திக்கிறார். மதுராந்தகத்துக்கு துவயம் விளைந்த
க்ஷேத்திரம்னே அதுக்கு பெயர் உண்டு. அங்கே இன்னமும் அந்த மண்டபம் இருக்குது, பாஷ்யக்காரருக்கு சமாஷ்டனமான மண்டபம் இருக்குது. இன்னும் அந்த இதையும் வச்சுட்டு இருக்கா. எந்த அந்த சங்கு சக்கரத்தினுடைய அந்த தண்டுகள் இருக்கணும், அந்த அந்த இது கூட சாமகிரி கூட அங்கே இன்னும் வச்சுட்டு இருக்கா சன்னதியில். பாஷ்யக்காரர் அங்கே கிரகஸ்தனாக தான் அங்கே சேவை சாதிக்கிறார். இந்த துவயம் விளைந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு இன்னொன்று சொல்வா, எப்பயுமே அந்த ஊரில் 2 மகான்களாக எழுந்தள்ளி இருந்தாலாம், 2 சாமியாக தான் அந்த ஊரில் இருப்பாளாம். அதனாலையும் துவயம் விளைந்த க்ஷேத்திரம்னு சொல்லுவாள். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ மதுராந்தகஸ்தம் மதுராந்தகத்தில் பூமி நீலாதியுத்தம் தடாகபாலம்னு ராமனுக்கு பெயர். அதான் ஏரி காத்த ராமர் தான் அவருக்கு பெயர். அந்த ஏரியை காத்த தடாகபாலம் அந்த ராமனை சிஷேவே ரகுநந்தனம் தம், அந்த ரகுநந்தனை அவர் சேவிக்கிறார். சதீத்ய சந்தேஷத ஆபதந்தம் திருஷ்டியா மகாபூர்ண முதீக்ஷ தத்ர தத்பாதபத்மே பிரணிபத்ய ஹர்ஷாத் ராமானுஜாரிய சஜ பாஷ்பூர்ணஹ. மகாபூர்ணர் அங்கே எழுதிக்கிறத பார்த்துட்டு பாஷ்பூர்ணஹ, உடனே எம்பெருமானுடைய கருணையை நினைச்சுட்டார். இவர் அங்கே போய் பார்க்க வேண்டியிருக்க, சேவிக்க வேண்டியிருக்க, அவரே இங்கே எழுதுறதை பார்த்துட்டு இவருக்கு ரொம்ப ஆனந்த கண்ணீராக போச்சு. அதனால் அவரை விழுந்து சேவிச்சு அவருக்கு ஒரு மரியாதையை செலுத்துகிறார். அவருடைய திருவடி தாமரை விழுந்து வணங்குறார். பரஸ்பராதேஷ விசாரஹர்ஷாத் தத் சந்நிதோ ஸ்ரீ வகுலத்ருமஸ்ய ಛಾಯಾಯುತಂ தத் பரமம் பதம் ச தியாத்வா மகாபூர்ண குரும் சபேஜே. அந்த விருட்சமானது இன்னும் இருக்கு, அந்த ஸ்தல விருட்சமானது இன்னும் இருக்கு. எங்க எந்த மரத்தினுடைய நிழல்ல இவாளுக்கு அந்த சமாஷணத்தை பண்ணி வச்சாரோ அந்த விருட்சமும் ஒன்று இருக்கு. அதான் ಛಾಯಾயுதம் தத் பரமம் வகுல திருமஸ்ய, அந்த வகுல விருட்சமானது இருக்கு. அந்த வகுல விருட்சத்தின் அடியில சமாஷணமானது நடைபெறுறது. அப்ப அந்த குருவை ஆசிரியிச்சார். சசங்க சக்ராங்கன புண்ட்ரயாகம் மந்த்ரான் ததர்த்தைரபி மந்திரரத்னம் அந்யாம் ச தத்ரோபதிதேச மந்த்ரான் ராமானுஜாரியாச்சரியவராய தஸ்மை. அப்போது இந்த சங்க சக்கர இந்த புண்ட முன்னாடி நேரத்தை பார்த்தோம். அந்த சமாஷம்ன்ற பஞ்ச சம்ஸ்காரன்ற சம்ஸ்காரத்துக்கு என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்த்தோம். அதெல்லாம் பண்ணி வச்சார். மந்திரங்கள்லாம் உபதேசம் பண்ணார். பண்ணிட்டு அங்கே இந்த சம்பவமானது நடந்தது. அதற்கு பிறகு சாதுங் மகாவைபவ திவ்யதேஷாத் காஞ்சியாமதாகம்ய குருஸ்த சிஷ்யः அன்வர்த்தனாம்னா வரதம் பிரணம்ய ராமானுஜாரியா வசதம் பிரபேதே. 2 பேரும் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்துடுறா. இப்போ காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தால் பாஷ்யகாருடைய கிரகத்திலேயே அங்கே வாசம் பண்ணுறார். வாசம் பண்ணி அவருக்கு மேற்கொண்டு என்னென்ன விஷயங்கள் சாதிக்கணும் அதில் சாதிச்சுட்டு வர்றார். அப்போது உபாதிஷத் ஸ்ரீசஹஸ்ரகாதாம் சத்யாசசூத்ரார்த்தம் அபி பிரஹிஷ்டः ராமானுஜாரியஸ்ட குரும் சதாரம் அபூஜயன் நித்யம் அபீஷ்டவிருத்தியா. என்ன சாதிச்சார்னு கேட்டால், ஸ்ரீசஹஸ்ர காத்தான்னு சொன்னால் 3000 பிரபந்தத்தில் அதனுடைய அர்த்தங்களை சாதிக்கிறார். வியாச சூத்திரத்துக்கு பரம்பரையாக என்ன அர்த்தங்கள் அவர் கேட்டறிந்தாரோ அதையெல்லாம் பாஷ்யக்காரருக்கு இவர் சாதிச்சுட்டு வர்றார். என்ன சுவாரஸ்யம் கேட்டால், பெரிய நம்பி தான் ஒருவரே ஆச்சாரியன் ஆகலை. அதெல்லாம் அழகாக சுவாமி தேசிகன் குரு பரம்பரை இதில் சாதிக்கிறார், சில தேசத்தில் சாதிக்கிறார். யாமுனாச்சாரியர்கிட்ட தன்னோட சகபாடிகளாக இருந்த அத்தனை பேருக்குமே ஒரு 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 இதை கொடுக்குறார். திருக்கோஷி நம்பிக்கிட்ட போய் சில இது கற்றுக்க வேண்டியது, இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சில கற்றுக்க வேண்டியது. இதுக்கெல்லாம் சுவாமி தேசிகன் நிறைய சமாதானம் கொடுக்குறார். ஒரு ஆச்சாரியர் இருக்கலாமா, இல்லை பல ஆச்சாரியர் இருக்கலாமா, எல்லாத்தையும் விசாரம் பண்ணுறார். ஒரு ஆச்சாரியர் எப்போ, பல ஆச்சாரியர்கள் எப்போ, நிறைய ஆச்சாரியர்கள் இருந்தால் யாரை முதல்ல ஆசிரியக்கணும் இத்தியாதி விஷயங்களை ரொம்ப தெளிவாக சாதிக்கிறார். அப்போது கேனாபி காரியேன ததக் கதாச்சித் ராமானுஜே பூத புரம் பிரயாதே தத் பத்னியதிக்ஷேப நிகர்ஷவாச்சா ருஷ்டாம் ஸ்வதேவீம் தசுகோபூர்ணஹ. ஒரு துர்வசம் என்னன்னு கேட்டால், 2 தேவிகளுக்கு இடையில் ஒரு சண்டை வந்துடுறது. பெரிய நபியினுடைய தேவிகளுக்கும் பாஷ்யக்காரர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் போறார். அவர் எழுந்து வரத்துக்குள்ள 2 பேருக்கும் ஒரு வாதம். அதை நம்ம ரொம்ப பிரஸ்தாவிக்க வேண்டாம். அதனால பெரிய நம்பிகளுடைய தேவிகள் பாஷ்யக்காரோட தேவிகளுடைய வார்த்தைகள் சொல்ல அவளுக்குள்ள இருக்க பெருநம்பி தன்னுடைய தேவியில கண்டிக்கிறார். நீ எதுக்கு இப்படி நடந்துட்டேன்னு கேட்க, ஏன்னா நம்ம ஒரு ஆத்துக்கு வந்திருக்கோம், வந்த இடத்துல எப்படி எடுக்க சண்டை போடன்னு கேட்கிறார். பூர்ணஸ்தே வியாத ஜகாமரங்கம் தச்சாபி விருத்தம் ச நிஷம்யருஷ்டஹ ராமானுஜாரியோ குருபக்தி பூர்ணஹ ஸ்வதேவிகாம் மாத்ருகிருஹம் நினாய. நானே தான் ஆயிடுகின்ற ரீதியில் ஸ்ரீவைஷ்ணவ லட்சணமே அதுதான். சண்டை போடணும். எப்போ சண்டை போடணும்னா,
நான் தான் பண்ணேன்னு சண்டை போடணும், நீ தான் பண்ணேன்னு சண்டை போடக்கூடாது, நான் தான் பண்ணேன்னு சண்டை போடணும். அதே மாதிரி நான் முதல்ல சண்டை போடுவார், நான் தான் கடைசியிலன்னு சண்டை பண்ணேன். சண்டையானது கோஷ்டி கடைசியில் இருக்கணும், நான் தான் கடைசி தீர்த்தம் அப்படின்னு. அதனால் நானே தான் ஆயிடுகிற ரீதியில் பெரிய நம்பி என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால், பாஷ்யக்காரர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே தன்னுடைய தேவிகளை ஆசிட்டு புறப்பட்டுற ஸ்ரீரங்கத்துக்கு. இங்கே வேண்டாம், இதுக்கு மேலே இருந்தால் அவர் சமாதானம் சொல்லி இது பெரிய விஷயமா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பிடலாம், ஏதோ அசௌகரியம் அப்போ சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா அந்த காலத்தில் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது பாருங்க, உடனே வேற யாரையும் மெசேஜ் அனுப்ப முடியாது, போயாச்சுன்னா திரும்பி போய் பார்த்தா தான் முடியும், ஆன்லைன் ஸ்டேட்டஸ்லாம் பார்க்க முடியாது. அதனால் அவர் கிளம்பி போயிடலாம் அப்படின்னு விட்டார். அப்போது பாஷ்யக்காரர் திரும்பி பார்த்து நம்பிகளும் தேவிகளும் இல்லைன்றதை பார்த்துட்டு என்ன நடந்ததுன்றதை ஊழிச்சுட்டார். ஆனால் ஆற்றுக்குள்ள நுழைச்சியே நமக்கு தெரியும், ஆற்று சுட்டு வரோம் வச்சுக்கோங்க, சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்தாலே தெரியும். அமைதியாக இருந்தாலே ஏதோ ரகலை, ஏதோ நீங்கள் பிரச்சனை வெடிக்க போகுதுன்னு தெரியும். அது மாதிரி இவர் பார்த்தார், வந்த உடனே ஏதோ சரியில்லை. அப்போ ஆம்பியா கிட்ட கேட்டோன்னா அவர் 2 வார்த்தை சொல்ல அவர் கோபம் வந்துடுது. நேராக ஆஷின் என்ன பண்ணாராம், அந்த தேவிகளுடைய பிறந்தாத்துக்கு ஆஷின்னு போயிட்டார். பத்னீம் பரித்யஜ்ய சவீதராகஹ ஸ்ரீதேவராஜம் பிரணிபத்ய தஸ்மாத் துர்யாஸ்ரமம் ஸ்வீகிருத்தவான் ததௌ சஹ தேவோபி தஸ்மை யதிராஜநாம. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது. இன்னி வரைக்கும் சில பேர் கேள்வி கேட்டு இருக்கா, ஏன் பாஷ்யக்காரர் தன்னுடைய பத்னியை தியாகம் பண்ணார்? பரம காரணிக்கராக இருக்கக்கூடிய பாஷ்யக்காரர் தன்னுடைய பத்னியும் சேர்த்து பண்ணி கொண்டு இருக்கலாமே. இப்போ ரீசெண்டாக சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில் செமினார் நடந்தப்போ ஒரு பையன் கேட்டான், ஒரு அங்கே லெக்சர் கொடுத்தவர் பார்த்து, சில விஷயங்களை அதாவது கேள்வி கேட்கறதுக்கு நம்ம எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஓகே, 2 வயசு குழந்தைங்க கேட்கலாம் அதே கேள்வி கேட்கலாம், 80 வயசு व्यक्तिயும் அந்த கேள்வியை கேட்கலாம். ஆனால் பதில் சொன்னோம்னா நிச்சயமாக அந்த 2 வயசு குழந்தைக்கு அது புரிஞ்சிக்காது, அது புரியவும் முடியாது, புரிய வைக்கவும் முடியாது. இந்த சனாதன தர்மத்தில் சந்நியாச ஆசிரமம்ன்றது ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயம். யாரையுமே விட்டுட்டு போகலன்னா எப்படி சன்னியாசம் ஏற்றுக்கிறது? இப்போ சில ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தத்தை கவனிக்கணும். தியஜேதேகம் குலசியார்த்தன்னு இருக்கு. குலசியார்த்தம்னு சொன்னால் ஒரு குலம் தழைக்கணும்னு சொன்னால், ஒரு व्यक्ति அந்த குலத்துக்கு எதிராக வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொன்னால் அந்த அவனை ஏக்கம் தியஜேத் விட்டுடுங்க. அதான் அந்த காலத்தில் ஊரை விட்டு அனுப்பிச்சிடுவான். அப்படி வந்த சில இதுதான் அதாவது சில ஃபேமிலிஸ் தான் அப்படி வந்தது தான். அப்போ குலசியார்த்தம் ஏக்கம் தியஜேத். கிராமார்த்தம், ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு ஃபேமிலியானது முரண்பட்டு செயல்பட்டுருக்குன்னா அதை ஒதுக்கி வச்சுருவா ஊரை விட்டு. ஏன்னா அந்த கிராமத்தை காப்பாற்றணும். அது மாதிரி வரைச்சே ஒருத்தன் பிரம்மத்தை அடையணும்னு சொன்னால் மொத்தத்தையுமே விடணும்னு இருக்கு. நம்ம இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் அப்படிப்பட்ட உத்தமமான ஆச்சாரியர்கள் பண்ண செயல்களை நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாது. அப்போ இப்படி கேட்கலாம், ஏன் பெருமாள் எல்லாரையும் விடணும், எல்லாருக்கும் மோட்சம் கொடுக்கலாம்னு கேட்கலாம். அதுவும் இதே துல்லியம்தான். கூடவே இருக்கார், சொல்லி பார்க்குறார், இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ இவருடைய மேற்கொண்டு நடக்கூடிய காரியங்கள்லாம் தடைப்பட போகிறது. ஒருத்தர் ரட்சணம் பண்ணுறதா இல்லை சம்பிரதாயத்தை பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணுறதா பல பேருக்கு பண்ணுறதான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக அவரை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த மகானுக்கு இந்த ஒரு டெசிஷன் அது நிச்சயமாக கலங்கமாக போகாது. அதனால் பத்னியும் பரித்யஜ, பத்னி ஆற்றுல விட்டுட்டு சன்னியாசாசிரமம் எடுத்துக்கிறார். ராமன் சீதையை நெருப்பில் போக சொன்னது தப்பா ரைட்டா விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அது இந்த காலத்தில் என்ன கேட்டால் வச்சுக்கோங்க, ஸ்திரீகளுக்கு ரைட் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. நம்ம உபன்யாசம் பண்ணுறதுல பயமாக தான் இருக்குது இப்போ. ஏன்னா 4 வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா சொல்லிட்டோம்னா அடுத்து ஏதாவது விஷயம் வருமோன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இப்படி யோசிச்சு பாருங்க, ஊரானது எப்பயும் கலங்கத்தை பேசத்தான் போகிறது, விட போகிறது இல்லை. இப்போ ராமன் சீதைக்கு அக்னி பரீட்சையை கொடுக்காட்டி சீதையை பற்றி இப்போ பேசிகிட்டு இருப்போம். ஒருவேளை சீதை அங்கே இருந்தாலே ராமன் அதை எப்படி ஏற்றுண்டாருன்னு பேசிட்டு இருப்போம். இப்போ ராமன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டால் அவளை அக்னி பரீட்சைக்கு ஆட்படுத்தி தம் பேல கலங்கத்தை போட்டுட்டான். இன்றைக்கும் நம்ம ராமனை தான் வச்சுட்டு இருக்க முடியும், சீதை ஒன்று சொல்கிறது இல்லை. அப்போ ஒரு கால் ராமன் அந்த பரீட்சையை பண்ணாட்டி பேசுகிற ஊர் என்ன பண்ணுன்னா யாராவனா பேசும். அப்போ அந்த கலங்கத்தை தான் ஏற்றுனான் பகவான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அந்த அக்னியானது நிச்சயமாக சீதையை ஒன்றும் பண்ணாது. இது வெறும் ஒரு டெமோ, இந்த டெஸ்ட்டு தான், ஊராருக்கு தான் அந்த டெஸ்ட்டு. இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்திதியில் இருந்துட்டு கேள்வி கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை. அந்த மாதிரி பாஷ்யக்காரர் இந்த ஒரு முடிவு எடுத்தார்னு சொன்னால் அதற்கு பின்னாடி பல காரணங்கள் இருக்கு.
ततस्त्रिदण्डी शशिकोपवीत काषाययुक्तो मनुरत्नजप्ता वर्णाश्रमाचार परश्चकाशे ராமானுஜாரியோ யதி சார்வபௌமஹ. திருதண்டி நம்முடைய சன்னியாசிகளுக்கும் பிற மத சன்னியாசிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொன்னால், திருதண்டத்தை கையில் வச்சுருப்பார், சிக உண்டு, யஜ்னோபவீதம் உண்டு. அப்படி சன்னியாசத்தை ஸ்வீகரிச்சின்ற பாஷ்யக்காரர் மனுரத்னம் சொன்னால் மூல மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு வர்ணாசிரமாச்சார பரஹா, வர்ணாசிரம ஆச்சாரத்தை எனக்கு விடவே இல்லை, அது பரமாவே இருந்திருக்கார். இதுவும் சில முரண்பட்ட அந்த ஐதிஹ்யங்கள்லாம் இது கொஞ்சம் அதெல்லாம் கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுறது. வர்ணாசிரம தர்மங்களை என்னைக்கு விடாமல் இருந்திருக்கார். ராமானுஜாரிய யதிசார்வபௌமஹ, அப்பயே அவருக்கு யதிசார்வபௌமன்ற பெயரை இவர் கொடுக்கிறார். தத்ரைவ கூர்ஹாதிபவாத்யநாத வாதூலநாதாஸ்ய சமாஸ்ரிதாஸ்தம் தேபியோபி ராமானுஜ சம்யமீந்திரஹ சசங்கச்சக்ராங்க ரகசியதோபூத். இந்த இடத்துல தேசியனுடைய அந்த ஸ்லோகத்தையும் அனுசந்தானம் பண்ணலாம். உபவீத்தனம் ஊர்த்வ புண்ட பந்தம் சிதகத் புண்ணிய பலம் சிதண்டஹஸ்தம் சரணாகத சார்த்தவாகமீடேன்னு சொல்கிற அழகா. சிகையா சேகரினம் பதிம் யதீனாம், யதி பதீனம் பதிம் யதீனாம். அப்போ டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது உபவீத்தினம். உபவீத்தம்னு பொண்ணுக்கு பெயர் உபவீத்தினம். யஜ்னோபவீதம் உண்டு. ஊர்த்வ புன்றவந்தம், நல்லா திருமண் காப்பு சாத்தின்னு இருக்கார். அவர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஸ்ரீ ஜெகத் புண்ணிய பலம், இந்த 3 லோகங்களுக்கும் எவ்வளவு புண்ணியம் இருக்கோ அந்த புண்ணியத்துக்கு ஒரு பலன் இருக்குமேயானால் அந்த பலத்தினுடைய வடிவு ராமானுஜன் அழகாக சாதிக்கிறார். அந்த 3 லோகத்தினுடைய புண்ணியத்துக்கு பலத்தினுடைய பலன் தான் ராமானுஜன். திருதண்ட ஹஸ்தம், திருதண்டி. அவர் யாருன்னு கேட்டால் சரணாகத சார்த்தவாக மீடு. அன்றைக்கே பார்த்தோம், பாஷ்யக்கார காலத்துக்கு அப்புறம் தான் ஸ்ரீவைகுண்ட மாதிரி திருப்பதி மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கு. எல்லாம் ஜலகண்டி சொல்கிற அளவுக்கு அப்படி ஒரு சரணாகதா கோஷ்டியை ஏற்படுத்தியிருக்கார். சார்த்தவாகம் தான் தலைவர். அப்படி சிகையா சேகரினம் பதிமதினாம், சிகையும் உண்டு. அந்த சிகையினால் அவருக்கு ஒரு சிறப்பு. அப்படிப்பட்ட யதிபதியை ஈடேன்னு வணங்குகிறேன்னு தாற்பயம். இந்த இடத்துல தத்ரைவ கூராதிப்ப, இப்போ பாஷ்யக்காரர் சன்னியாசாசிரமம் எடுத்துட்டோடனே 3 பேர் அவரை ஆசிரியிக்கிறார். முதல்ல கூராதிபர், குலத்த வைபவத்தை பறக்க சொல்லணும். அதற்கடுத்து வாத்யநாதர்னு சொல்லக்கூடிய நடாதுரம்மாள், அதற்கு பிறகு வாதூலநாதகன்னு முதலியாண்டான். இவா 3 பேரும் பாஷ்யக்காரரை நடாதுராழ்வான் 3 பேரும் ஆசிரியிக்கிறார். அவா 3 பேருக்கும் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால், அவளுக்கும் பஞ்சசங்கார இத்தியாதிகள்லாம் பண்ணி மந்திரோபதேசம்லாம் பண்ணி வைக்கிறார் சுவாமி. நடாதுராழ்வான், முதலியாண்டான், அதற்கு பிறகு குரத்தாழ்வான். மொழியை கடக்கும் பெரும்புகையான்னு திருவரங்க தமுதனார், அவருக்கு குரு குரத்தாழ்வான் தான். பாஷ்யக்காரர் அவருக்கு பிராச்சாரியர். அப்போ சாதிக்கிறார், மொழியை கடக்கும் பெரும்புகையான் வஞ்சமு குறும்பாம் குழியை கடக்கும் நம் குரத்தாழ்வான் சரண் கூடிய பெண் சாதிக்கிறார். குரத்தாழ்வானுடைய பெருமையானது மொழியை கடக்கும் சொல்றார். எம்பெருமானுடைய புகழ் மாத்திரம் இல்லை, பாஷ்யக்காரருடைய புகழ் மாத்திரம் இல்லை, குரத்தாழ்வான் புகழும் சொல்ல முடியாது. வாச்சாம் அபூமிகின்னு சாதிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பெரும் புகழான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், வஞ்சம குறும்பாம் குழியை கடக்கும். என்ன வஞ்சம குறும்புன்னு சொன்னால், பொதுவாக நமக்கு ஒரு கர்வம் இருக்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு. ஒன்றுமே இல்லாட்டி கூட கர்வம் இருக்குது, அது வேற விஷயம். இருந்தாலும் நல்ல குலம், நல்ல படிப்பு, நல்ல தனம், 3 தனித்தனியாக இருந்தாலே கர்வம் உண்டு. எங்கள் கொள்ளு தாத்தா யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறவால உண்டு. நீ என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்டால் அதை பற்றி அவருக்கு கவலை இல்லை. நான் எங்கள் கொள்ளு தாத்தா அப்படி இருந்தார். அப்போ நல்ல குலப்பிறப்பே ஒருத்தருக்கு ஒரு கர்வத்தை கொடுக்கறது. நல்லா படிச்சு விடுறாரு சில பேர், அதனால் ஒரு கர்வம் ஏற்படுறது. இல்லைன்னா பணம் இருந்தால் இன்றைக்கி அதான் கேஸ். இப்போ இன்றைக்கி பணம் யாராருக்குள்ள பணம் இருக்கோ நம்ம பார்க்குறோம் அவள் நடத்திய. இந்த 3மே ஒருத்தர் இடத்துல இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது குரத்தாழ்வான். அவள் பரம்பரையாக அந்த அந்த கூறன்ற ஒரு பகுதிக்கு அவள் தான் தலைவர்களாக இருந்திருக்கா. ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் என்னன்னு கேட்டால் கைங்கரிய புத்தியம். குரத்தாழ்வானுடைய அவாத்து அடுப்படிக்கு ரெஸ்டே கிடையாதான். 24/7 கிச்சன் ஃபஸ்ட் யாருன்னா குரத்தாழ்வான் கிச்சன் தான். யார் எப்போ போய் கேட்டாலும் அவளுக்கு ஆகாரம் கிடைக்குமா. தன்னுடைய அந்த சொத்து இது எல்லாத்தையுமே பாகவத கைங்கரியத்துக்காகவே செலவழித்தவர்.
பாஷ்யக்காரரை விட திருநக்ஷத்தில் கொஞ்சம் மூத்தவர். இருந்தாலும் பாஷ்யக்காரருடைய ஒரு மகிமையை பார்த்து அவரிடத்தில் அந்த சிஷ்யவர்த்தியை பண்ணிட்டு இருந்தார். ஒரே ஒரு ஐதிஹ்யத்தை மட்டும் இங்கே பகிர்ந்துக்கலாம் குரத்தழவானை பற்றி. இவ்வளத்தையும் விட்டுட்டு பாஷ்யக்காரரே கதின்னு 2 பேரும் அவரோட கிளம்புறார். ஸ்ரீரங்கத்தில் உஞ்சவருத்தி பண்ணிட்டு இருக்கார். எப்படி நம்மளுடைய ஆச்சாரங்கள்லாம் இருந்தானா நம்ம நினச்சி பார்க்கணும். டெய்லி நமக்கும் இன்னைக்கு பெருமாள் மேலே விசுவாசம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த விஷயந்தான் நமக்கு முதல்ல ஒரு சக்தி, ஒரு தெம்பை கொடுக்கறது. அப்புறம் பெருமாளும் கொடுக்குறார், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் குரத்தாழ்வான தேசிகனோ பார்த்தோம்னா அடுத்த வேலைக்கு அவகிட்ட ஒன்றும் இருக்காது. அன்னைக்கு காத்தால பூஜை விரிஞ்சு அனுஷ்டானத்தை பண்ணி போய் உஞ்சவருத்தி பண்ணி என்ன வருதோ அதுதான். அப்போ குரத்தாழ்வானை விட அவள் தேவிகளுடைய பெருமை இன்னும் சொல்லணும் போல இருக்கு. அவளோட கோஆபரேஷன்லாம் இருக்க முடியுமா? அப்போ ஒரு நாள் ஸ்ரீரங்கத்தில் வாசம் பண்ணிட்டு கட்சி நல்ல மழை. நல்ல மழைன்னா அப்படிப்பட்ட மழை. அனுஷ்டானமும் சரியாக பண்ண முடியல, வெளியிலையும் போக முடியலையா. பார்த்தார் ஒன்றும் மழை நிற்காம தெரியல. தீர்த்தத்தை கொண்டு பெருமாளுக்கு எல்லாம் சமர்ப்பிச்சுட்டு ரங்கான்னு சனிச்சுட்டார். அன்றைக்கி பொழுது ஓடி போச்சு. அடுத்த நாள் திருப்பி இதே ஆச்சு. பட்டினியாக இருக்க, வெறும் தீர்த்தத்தை ஸ்வீகரிச்சுட்டு சனிச்சுட்டு இருக்கார். அப்போ தேவிகளுக்கு ஒரு குறை என்ன ஆச்சுன்னா, அப்போ எம்பெருமான் ரங்கநாதனுக்கு பிரசாதம் தலிகை சமர்ப்பிக்கிற அந்த மணி சத்தம் கேட்கறது. ஒரு க்ஷணம் நினைச்சாலாம் அந்த தேவிகள், இந்த மாதிரி உன்னோட பக்தன் நீங்கள் பட்னியாக படுத்துட்டு இருக்கானே ரங்கநாதா, உனக்கு தலிகை சமர்ப்பிக்கிறது ஆறுதா அப்படின்னு நினைச்சாலாம். நினைச்சாலும் என்னமோ அங்கேருந்து அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய பட்டர்களுக்கு ஒரு ஆஜ்ஞை, நேராக பிரசாதத்தை கொண்டு வந்துட்டா. அழுவான் கதவு தரும் பிரசாதம். குரத்தாழ்வான் கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா? பத்னியை பார்த்து நீ எதாவது நினைச்சியா அப்படின்னு கேட்டாரான். அவர் ஒன்றும் நினைக்கல, தன் பத்னி நினைக்க மாட்டா, ஆனால் தனக்காக அவர் நினைச்சிருப்பான்றதுனால அவர்கிட்ட கேட்டா நீ ஏதாவது மனசில் நினைச்சியா. அந்த பிரசாதம் வந்து 2 பேரும் ஸ்வீகரிச்சுட்டா. அந்த பிரசாதத்தில் ஜனிச்ச அந்த 2 குமாரர்கள் தான் பராசர பட்டரும் வேதவியாச பட்டரும். அப்போ பராசரன் அவருக்கு திருநாமம் விட்டதுனால ஆளவந்தானுடைய ஒரு பிரதிகையானது இங்கே பூர்த்தியாகுது. பராசரன் பெயரை வைக்கிறார். அப்படிப்பட்ட குரத்தாழ்வான் இங்கே பாஷ்யக்காரரை அவரிடத்தில் சிஷ்யவருத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ததோ பவத் யாதவ சம்பிரகாஷः ஸ்ரீயாமுனா ஆச்சாரிய கட்டாட்சசுத்தः கோவிந்த யோகி யதிராஜ சிஷ்யः கிரந்தம் சகஞ்சித் யதி தர்மமாக. யாதவ பிரகாஷருக்கும் பாஷ்யக்காரருடைய மகிமையான தெரிய வருது. அப்போ தன்னுடைய தாய்கிட்ட, இது வேற விருத்தாந்தல் இருக்கு, தன்னுடைய தாய்கிட்ட போய் கேட்க அவளும் அதுக்கு ஒப்புக்கொள்கிறா. நீ போய் பாஷ்யக்காரரை போய் அவளிடத்துல போய் சிஷ்யவருத்தி பண்ணுன்னு சொல்கிறா. ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னு கேட்டால், யாதவ பிரகாஷர் வந்து யஜ்ஞோபவீதம் இல்லாத சன்னியாசி, ஏகதண்டி சன்னியாசி. அதுக்கு என்ன பிராயஷ்சித்தம்னு கேட்டால், பூமியை சுற்றி வரணுமா மொத்தம். ஒரு பிராமணன் தன்னுடைய யஜ்ஞோபவீதத்தை விட்டானேயானால் அதுக்கு பிராயஷ்சித்தமாக பூமியை பிரதட்சணம் பண்ணணுமா. நடக்கிற காரியமா அது? அதுக்கு அவருக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கிறது. பாஷ்யக்காரரே பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு அவர் மறுபடியும் அவரிடத்துல புதுசாக சன்னியாசத்தை வாங்கிட்டு ஏற்றுண்டு அவரிடத்துல சிஷ்யவருத்தி பண்ணுறார். அப்போ பாஷ்யக்காரருடைய ஒரு மெக்னானிமிட்டி பாருங்க. அவரை விட்டுண்டு யதி தர்ம சமுச்சயம்ன்ற கிரந்தத்தை எழுத சொல்கிறார். ஆனால் எப்பயுமே கன்வெர்ட் ஆகிறவாள் தான் தீவிரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். புதுசாக வந்தவாள் தான் தீவிரம் ஜாஸ்தி. அவள் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருப்பாள். இன்றைக்கி பாருங்க, புதுசாக வைதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவாளை போய் பாருங்க, பயங்கர தீவிரமாக இருப்பாள். ஏன்னா அவள் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஏன்னா அனுபவத்தில் பார்க்க சில விஷயங்கள் சொல்ல தோன்றது. நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி சம்பிரதாயத்தில் ஒரு ஈடுபாடு நிச்சயமாக அதிகமாக இருக்குது, வரவேற்கத்தக்கது தான். ஆனால் மாற்றம்ன்றது படிப்படியாக ஏற்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். திடீர்னு நம்ம 700 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போக முடியாது. ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டம் வேறு. அதில் ஒருத்தர் ஒரு பாகவதர் பாவம் என்ன ரொம்ப தீவிரமாக இருந்துட்டு கணத்து ஜலமே உபயோகிப்பேன்னு சொல்லி நடந்தது நிஜமா. அதுக்காக பறந்துக்கிறேன். எங்கேருந்தோ போய் கொண்டு வந்து கடைசியில் 6 மாதம் பெட் ரெஸ்ட். ஏன்னா முதுகு வலி வந்து ஆஃபீஸுக்கு போக முடியல. இதை நம்ம கொஞ்சம் ஏன்னா இந்த யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு ரஷ் இருக்குது. அடியேனா யங்ஸ்டர் தான், என்னன்னு சொல்லல. நிச்சயமாக இதை விட்டு இல்லாமா அதை பண்ணலாமா, உடனே இப்படி பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிக்கிறா. அது உச்சிதமான காரியம் இல்லை.
இந்த காலத்துக்கு என்ன முடியுமோ முதல்ல அதை படிப்படியாக தான் இது வர வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதனால் நான் என்னமோ இன்றைக்கி இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணேன்னு சொல்கிறது உச்சிதமான காரியம் இல்லை. இது ஒன்றுமே கிராஜுவலாக நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதை சொல்லான்னு தோணித்து அதுக்காக சொன்னேன். ஸ்ரீரங்கராஜாரிய வர கதாச்சித் கத்வாத காஞ்சிம் வரதம் பிரணம்யம் ஆதாய ராமானுஜ சம்யமீந்திரம் ஸ்ரீரங்கமேவாப்து மத பிரதஸ்தே. இதற்கிடையில் பாஷ்யக்காரர் இன்னும் யமுனாச்சாரியருடைய பட்டத்தை, அதாவது அவருக்கு அடுத்து இன்னும் அதை ஸ்வீகரிச்சுக்கல. அங்கே இருக்கிறவெல்லாம் கூடி பேசினப்ப இல்லை பாஷ்யக்காரர் மறுபடியும் வர வைக்கணும் தீர்மானம் பண்ணி ஸ்ரீரங்கராஜாரியர்னு சொல்லக்கூடிய திருவரங்க பெருமாள் அரையர் அவரை அவள் அனுப்புகிறா. மறுபடியும் அவர் என்ன பண்ணுற, வரதனை வந்து சேவிச்சு எங்களுக்கு பாஷ்யக்காரரை ராமானுஜரை அனுப்ப வேண்டும் பிரார்த்திக்கிறார். ஆதாய ராமானுஜ சம்யமேந்திரம், ஆதாயனை எடுத்துக்கொண்டு அவரை அழைச்சிண்டு மறுபடியும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போர்த்ததாக புறப்படுறார். ததஸ்தகூரேஷ முகாந்தரங்கைஹி அந்நைஷ்ட சிஷ்யைர் யதிராஜவர்யஹ ஸ்ரீஷம் ச நத்வா மதுராந்தகஸ்தம் ஸ்ரீரங்கம் ஆபாரிய சிசேவிஷுஸ்தன். மறுபடியும் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு கிளம்புறார். கூடத்தாழ்வான் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு கிளம்புறார். போச்சு மதுராந்தகத்தில் பெருமாளை சேவிச்சுட்டு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போகிறாருன்னு இந்த ஸ்லோகமானது சொல்கிறது. பிரத்யுத்கதே ரங்கபதேர் நியோகாத் சம்ஹானிதோ மால்யமுகைரிதீஷः ஸ்ரீயம் பிரணம்யாத ஜரங்கநாதம் ஸ்ரீகாரிய நிர்வாக துரந்தரோ பூத். எல்லாம் அங்கே எதிர்கொண்டு அழைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா. எப்போ எங்கள் எதிராஜர் வருவார்னு எல்லாரும் பிரதி தினம் பார்த்துட்டு இருக்கா. அந்த காலத்தில் கால்குலேஷன்லாம் உண்டு. இங்கேருந்து போனால் எத்தனை நாள் ஆகும் வரத்துக்கு அப்படின்னு அவளுக்கு தெரியும். அவளாம் அங்கே மாலைகள் இத்தியாதிகள்லாம் கொண்டு பூர்ணகம்பம்லாம் வச்சு ரெடியாக இருக்காளாம். எல்லாம் ஸ்ரீயம் பிரணம்யாத்த ரங்கநாதன்னு அவள் வரவேற்க பாஷ்யக்காரர் போய் பிராட்டியும் பெருமாளையும் போய் சேவிச்சுட்டு அந்த ஸ்ரீ காரியம், அதான் முதல்ல ஆரம்பித்த ஸ்ரீ காரியம், அதை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு உத்சுகராக இருந்துட்டு போய் அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தார்னு இந்த ஸ்லோகமானது சொல்கிறது. விபூதி யுக்மாதி பதாதிகம் ச சர்வம் மகாபூர்ண கடாட்சலப்தம் மத்வாச தத்பாத சரோஜயுக்மம் சம்சேவிய தத் வஷ்யதயாவதஸ்தே. மகாபூர்ணரை முன்னிட்டே அந்த ரங்கநாதருடைய அந்த கருணா விசேஷத்தை சுவாமி ஸ்வீகரிச்சுக்கிறார். அவருடைய வஷ்யராக இருந்துட்டே எல்லா காரியத்தையும் பண்ணுறார். தன்னிச்சையாக செயல்படலை. அதான் விபூதி யுக்மாதி பதாதிகம்னா அதிபதாதிகம்னு சொன்னால் ரெண்டு உடையவர்னு பாஷ்யக்காரர் திருநாமம் உண்டு. என்ன உடையவன் சொன்னால் ரெண்டு விபூதியும் உடைய, லீலா விபூதி நித்திய விபூதின்னு பெயர். நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிக்கு லீலா விபூதின்னு பெயர். எம்பெருமான் நித்தியவாசம் பண்ணக்கூடிய முக்தர்கள் போய் இருக்கக்கூடிய நித்தியர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நித்திய விபூதியின் பெயர். ரெண்டு விபூதியும் உடையவர் அப்படின்னு திருநாமம். இருந்தாலும் மகாபூர்ணருக்கு அவருக்கு வஷ்யனாக இருந்து இதை பண்ணிட்டார். இன்னும் 5 நிமிஷம் முடிக்கலாமா? இப்போ அடுத்து மகாபூர்ணர் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் மேற்கொண்டு சில அர்த்தங்கள்லாம் அவருக்கு ஆகணும். ஏன்னா அவரே மொத்தத்தையும் சாதிக்கலை. ஏன்னா அவள்லாம் திருநட்சத்திரமானது ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ஏன் அவளாம் பாஷ்யக்காரரை வந்து எதிர்பார்த்துருந்தான்னா இவர் அப்போ யுவாவாக இருந்தார். மேற்கொண்டு இவருடைய தேஜோ விசேஷம் முன்னாடியே பார்த்தோம். அப்போ அப்படிப்பட்டவரை ஒருத்தர் நியமிக்கிறது தான் ஸ்லாகியன்றதுக்காக அவள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்போ தத்தோ மகாபூர்ண குரு நியோகாத் பிரணம்ய கோஷ்டி புரபூர்ணபாதோ மந்த்ரார்த்த தச்ரோக வரார்த்த சிக்ஷாம் பிராப்யாத்த சோஷிக்ஷயத் அப்பியனேகான். இதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சம்பிரதாயத்தில். கோஷ்டி பூர்ணரை போய் ராமானுஜர் மகாபூர்ணருடைய ஆக்ஞையில் போய் ஆசிரியிக்கிறார். நிறைய வாட்டி போனார். அதில் நிறைய ஐதிஹ்யங்கள் இருக்குது. நம்பியவருக்கு முதல்ல சொல்லலை. நிறைய வாட்டி போய் ஊரிலேயே இருந்து அதுவும் ஏகாந்தத்தில் சொல்வேன்னு சொல்லி அவருக்கு ரகசியங்களை உபதேசம் பண்ணுறார். முக்கியமாக இதில் சொல்ல வருதுன்னு கேட்டால் ஸ்லோக வரார்த்தம்னு சொன்னால் அந்த சரம ஸ்லோகம். சரம ஸ்லோகம்னாலே சரமான கடைசி, சரம ஸ்லோகம். அப்போ கீதையினுடைய 18 அத்தியாயங்களில் உபதேசம் முடியச்சே சொல்லப்பட்ட அந்த ஸ்லோகமானது சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வஜ அஹம் ஸ்வா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சஹ. அதற்கும் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் அர்த்தத்தை பண்ணச்சே கொஞ்சம் அபிப்பிராய பேதமானது இருக்குது. அதாவது அவள் சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம், அவ்வளோதான். அடுத்தவாள் நம்ம தப்பு சொல்ல வேண்டாம். நிர்வாகத்தில் பேதம் இருக்குது. ஏன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தேசிகன்னு என்ன சொல்லிருக்காருன்னா வாக்கியார்த்தம் ஏதாவது அர்த்தம் பண்ணுறது தான் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பேதமே தவிர பெரிய ஒன்றும் இது கிடையாது. அவள் இப்படி சொல்கிறோம், நம்ம இப்படி சொல்கிறோன்னு தான் ரீதியை ஒழிய. ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம எல்லாம் ஒன்று தான்ற எண்ணமும் இருக்கக்கூடாது. நாம் என்னன்னு நமக்கு தெரியணும்.
அவள் என்ன சொல்கிறா நமக்கு தெரியணும். ஆனால் அவள் மாற்றுக்கருத்தை சொல்கிறான்றதுனால நம்ம அவளை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டாம். அப்போ தான் யூனிட்டியானது கிடைக்கும். அப்போ மந்திரார்த்தம்னு சொன்னால் திருவஷ்டாட்சர மந்திர அர்த்தத்தையும் சரமஸ்லோக அர்த்தத்தையும் சுவாமி இங்கே அதிகரிக்கிறார். அதான் போட்டுட்டார். ஸோ சக அசிக்ஷயத்து அப்பி அநேகான் கோஷ்டி பூர்ணர் பாஷ்யக்காரரை பரிசோதனம் பண்ணி, ஏன்னா அந்த காலத்தில் அப்படி கேட்டவுடனே உபதேசம் கிடையாது. யோக்கியத்தை இருக்கா, பாத்திரதா. ஏன்னா பாத்திரதான்னு சொன்னால் நம்ம சொல்லக்கூடிய உபதேசமானது உள்ளே போய் தங்குமா தங்காதான்னு பார்க்கணும். எம்டி ஒரு கப்புன்னு சொல்லுவா இங்கிலீஷில். ஒருத்தன் போனால் குருவை போய் பார்த்து 4 வார்த்தை கற்றுக்கணும்னு போனான். ஆனால் பாருங்கள், இந்த காலத்தில் கூகுள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ போகிறதுக்கு மேலே ஏதாவது பார்த்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு போனான். இவனே பாதி விஷயத்தை படிச்சுட்டான். குரு இடத்துல போய் இந்த மாதிரி கம் டு மீட் யூ டு லேர்ன் தீஸ் திங்ஸ், நான் கற்றுக்க வந்திருக்கேன், ஆனால் இதெல்லாம் ஏற்கனவே வாசிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தான். இதெல்லாம் நான் வாசிச்சிருக்கேன், இதெல்லாம் வாசிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அப்போ குரு சொன்னார், சரி இருப்பா கொஞ்சம் விஷ்ராந்தி எடுத்துக்கோ, நான் போய் டீ போட்டு கொண்டு வரேன்னார். போட்டால் டீயை வந்து அவனோட இந்தா அப்படின்னு அந்த கப்பில் டீயை குத்தினார். கப்பு ஃபுல்லாச்சு. அவர் மட்டும் நிறுத்தவே இல்லை. அவர் மட்டும் குத்தினே இருக்கார் டீயை. இவன் பார்த்தா என்னடா அது, என்னென்னா சர்ச் பண்ணிட்டு வந்தோம், இவன் நல்ல குருந்தன்னு நினச்சோம், இன்னும் டீயை மாதிரி குத்தினே இருக்காருன்னா அவன் சொன்னான், சுவாமி நிறுத்தம் சுவாமி, இதுக்கு மேலே டீ கொள்ளாது, இந்த கப்பு கொள்ளாத டீன்னா, இதுக்கு மேலே நீ இதை அந்த டீயை விட்டேன்னா கப்பு கொள்ளாது அப்படின்னா. அப்போ அவர் சொன்னார், உன்னுடைய மனசும் இப்படி தான் இருக்குது, இப்போது நீ முதல்ல இப்போ மனசை எம்டி பண்ணிவிடுவான்னு அப்புறம் பாடம் எடுக்கிறேன்னு. நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதுதான். என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூடியூப்பு வாட்ஸ்அப்பு எல்லாத்தையும் எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டுவிடுறோம். முதலே நம்ம தீர்மானம் பண்ணிடுறோம். பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போய் நம்ம விஷயத்தை கேட்கச்சு நமக்கு சரிப்பட்டு வரல. இல்லையே அவர் அப்படி சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ சரிப்பா சொல்ல, அப்போ அவர்கிட்ட போய் கற்றுக்கோ அப்படின்ட்டு. அதனால் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தான்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு உபதேசத்தை பண்ணால் இவனுக்கு நம்ம இடத்துல ஸ்ரத்தா இருக்கா அந்த உபதேசத்தை. ஏன்னா நமக்கு இன்னொரு ஐதிகம் சொல்கிற வழக்கம் உண்டு. என்னென்னா அந்த ஆச்சாரியர் பெயர் மறந்து போயிட்டான் அடியன். அப்பா பிள்ளை இருந்தால் பொதுவாக பாடம் ஓடாது. அப்பா கிட்ட வாசித்த பிள்ளைகள் ரொம்ப குறைவு தான். அது என்னமோ தேசிகனுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். அப்போ ஒரு அப்பா இருந்தால் பிள்ளை இருந்தான். பிள்ளை ரொம்ப வட்டுவாக இருந்தான். சரி அப்பா பார்த்தா நம்ம கிட்ட உட்கார மாட்டான் தெரியும். சரி பாடுறா அது மாதிரி 2 தெரு தள்ளியில் அடுத்த கிராமத்தில் ஒரு மகான் இருக்கார், போய் என்ன சொல்லிட்டு பாடம் கற்றுனுவான்னு அனுப்பிச்சார். பையனும் ரொம்ப துடிப்பானவன் தான். போனால் கதவு சாத்தியிருந்தது. கதவு சாத்தியிருந்தா கதவு தட்டினான். யார் வந்திருக்கிறதுன்னு கேட்டார். ஐ எம் சோன்னு ஆரம்பிக்கிறோமோ அது மாதிரி இவன் நான் சொல்லிட்டு இருந்தான். உடனே அவர் கதவு திறக்காமே சொன்னார், நான் செத்தப்புறம் வா அப்படின்னார். பயங்கர கோபம். என்ன சரியான கிறுக்கான அனுப்பம் போலக்கு, இவர் செத்தப்புறம் நான் இந்த பாடத்துக்கு கேட்குறது. இப்போது அட்ரஸ் எல்லாம் பார்த்தா திருப்பி நேராக அப்பா கிட்ட வந்தா, என்ன பண்ணி அனுப்பிச்சாரு இது மாதிரி சொல்கிறார். என்ன இப்படியா சொல்லுவா பதில்னார். என்ன நடந்தது சொல்லுனார் அவர். இந்த மாதிரிலாம் ஆச்சுன்னா சரியாக புரிஞ்சுட்டார் அவர். அவர் சொன்னார், முட்டாளே, நான் செத்த அப்புறம் வானா அவர் செத்த அப்புறம் வர சொல்லடா. நீ நான் அந்த அகங்காரத்தை வளர்த்துட்டு இருந்தியே, அந்த அகங்காரத்தை விட்டப்புறம் வான்னு அர்த்தம்னு. அப்போ நமக்கு குருவை பரீட்சை பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க. சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கு அந்த ஞானமானது போய் சேராது. அதனால் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டால் முதல்ல ஸ்ரத்தா இருக்கா, அப்புறம் அடுத்த மாதம் வா அப்படின்னு சொன்னால் வரானான்னு பார்ப்பா. அவன் வேலையாக கூட போகலாம் கற்றுக்கிட்டு. சரி இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது, அவன் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கா பெரிய கோஷ்டியாக இருக்குன்னு போகலாம். போனால் போட்டு அவளுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை. என்கிட்ட வரணும்னா நான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறேன். அப்போ பாஷ்யக்காரரே பரீட்சை பண்ணி பார்த்தாருன்னா இது சம்பிரதாயத்தில் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கார். ஒரு சிஷ்யனை வரக்கூடிய சிஷ்யனை பரீட்சை பண்ணி பார்த்து தான் அந்த ஞானத்தை கொடுத்துருக்கா. அப்போ தான் அந்த ஞானமானது நிற்கும். நம்மளை மாதிரி இன்றைக்கி ஈஸியாக கிடைக்கிறது நல்லா சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒன்றுமே எல்லாம் கேட்குறோம் சுவாமி ஒன்றும் நிற்கணும் நம்ம சொல்கிறோம். காரணம் என்னென்னா நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கின்ற விஷயம். அதனால் கேட்குற ஸ்பீட்லேயே அதுவும் போயிடுறது, நிற்க மாட்டேன். நம்ம பரிசிரமம் பண்ணுறது இல்லை, அதுதான் அது காரணமாக இருக்குது. அது மாதிரி அங்கே கத்துண்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லிட்டுருக்காருன்னு கேட்டால் சக அசிக்ஷயத்து அப்பி அநேகான் தான் போட்டிருக்காரு. ஒழிய கோபுரத்து மேல் நின்றுண்டோ அவர் திருவஷ்டாட்சரத்தை சொன்னாரோ அல்லது என்ன சொன்னார்ன்றதை தெளிவாக இங்கே சொல்லலை. இதுவும் கேட்கலாம், சொல்ல வேண்டதுனால விற்த்தாந்தம் தப்பான்னு அதெல்லாம் சுவாமி வரதாச்சாரியாக சொல்லியிருக்கார். 2 பட்சம் இதுலேயும் தெரியுது. ஒன்று என்னென்னா இதில் சொன்ன மாதிரியே பாஷ்யக்காரர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு கேட்டால் கோஷ்டி பூர்ண மாதிரி தான் ஒரு பரீட்சை பண்ணாமல் நிறைய பேருக்கு தன்னுடைய ஒரு கருணா விசேஷத்தினால அதை சொல்லிக் கொடுத்தாருன்னு அர்த்தம் பண்ணுறது சரியாக இருக்குது. இல்லை இவன் சொல்லலேன்றதுனால விற்த்தாந்தம் இல்லைன்ற ரீதியில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஆனால் இந்த டெக்ஸ்ட்டை வச்சுன்னு பார்க்கச்சு நிச்சயமாக அதுக்கு தான் முன்னாடியே போட்டுட்டார். வர்ணாசிரம தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணக்கூடிய பாஷ்யக்காரன் போட்டுட்டார். யாருக்கு எதை சொல்லணுமோ அதை தான் உபதேசம் பண்ணியிருப்பார். அதனால தான் இந்த கிரந்த கர்த்தாவும் அதோடு அங்கே விட்டுருக்கார் அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிறது.
இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு, இந்த 2 ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு உபன்யாசத்தை முடிச்சுக்கலாம். ததஸ்ஸ பூர்ணோபி ததாந்தரஜ்ஞः சம்மானயன் சம்யதி சார்வபௌமம் தத்தர்ஷனம் சேதமிதீர்ய துஷ்டः கட்டாக்ஷயன் லக்ஷ்மண தர்ஷனம் தத். இப்பதான் பெயர் வைக்கிறார் எம்பெருமானார் தரிசனம்னு கோஷ்டி பண்ண வைக்கிறார். கோஷ்டி பண்ண யோசிக்கிறார், நம்ம இவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு பாடம் சொன்னோம், இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு, என்ன சமாச்சாரம்னு யோசிச்சு பார்த்தார். ஓஹோ, இது இவருடைய தர்ஷனம். இனிமேல் இட் இஸ் அப் டு ஹிம் டு டேக் இட் ஃபார்வர்ட் இன் வாட் எவர் வே ஹி லைக்ஸ்னு சொல்கிறோமா இல்லையா? அதுதான் குருவினுடைய ஒரு பெருந்தன்மை. எல்லாத்துலையும் இன்டர்ஃபியர் பண்ணி இப்படி பண்ணு சொன்னால் அவர் ஒரு சிறந்த குரு இல்லை. ஒரு ட்ரைனிங் ஒருத்தர் கொடுக்குறாருன்னு சொன்னால் இதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு, இனிமேல் நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லணும். அதான் கோஷ்டி பொருளுடைய ஒரு பூர்ணதா கவனிங்கோ. இனிமேல் இது தத்தரிசனம் ச இதம், இனிமேல் இது இவருடைய பேரில் வழங்கப்படக்கூடிய தரிசனமாக இருக்க போகிறது. அதான் எம்பெருமானா தரிசனம். அதான் போட்டுட்டார் லக்ஷ்மண தர்ஷனம். ஏன்னா ஸ்லோகத்தில் சில சமயம் பதங்கள் சரியாக ஒட்டாது. இல்லை ஒரு 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 ஜோக்கோட முடிச்சுக்கலாம். ஒரு சரம ஸ்லோகம் ஒருத்தர் கொடுத்து எழுதினா, சரம ஸ்லோகத்தை எழுத தெரியும்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை. ஏன்னா அப்புறம் எல்லா ரெக்வஸ்டும் இங்கே வந்துடும். அதனால் நிறைய நம்ம சொல்கிறது இல்லை. ஒருத்தர் சரம ஸ்லோகத்தை பார்த்து நிறைய தோஷங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாரும் அவ சரி பண்ணிக்கணும். முன்னாடியே ஒருத்தர் ஆற்றுல ராஜகோபாலன்னு அந்த வைகுண்ட ஸ்தானத்தை அடைஞ்சவருடைய திருநாமம் ராஜகோபாலன். அப்போ சரம ஸ்லோகம் எழுதி வந்தால் அது ராஜகோபம் தான் அவர் போட்டிருந்தார் எழுதினவர். ஏன்னா அங்கே அவ்வளோதான் இடம். இவன் என்ன பண்ணா, ஓஹோ தப்பாக எழுதிதான்னு சொல்லி எல்லா ஸ்லோகத்துலேயும் ராஜகோபாலம் கோபாலன் அடிச்சு எழுதியிருந்தார். அதை வேறு பெருமையாக சொன்னான். என்னடா எங்கள் அப்பா பேர் ராஜகோபாலன், இவன்ல தப்பாக ராஜகோபன் எழுதிட்டாருன்னு. இல்லைம்மா, நீ எல்லாம் அப்படி மாற்ற முடியாது. ஸ்லோகத்தில் எவ்வளோ இடம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேரை மாற்றிப்பா. நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஊர் பேர்லாம் சேர்த்து எழுத முடியாது. அவர் போட்டிருக்காருன்னா அங்கே அவ்வளோதான் இடம். அது மாதிரி இங்கே லக்ஷ்மண தர்சனம்னு சொன்னால் இந்த சந்தஸ் என்ன இடம் கொடுக்குறதோ அந்த பேர் அங்கே போட்டிருக்காரு. அதனால் எம்பெருமான தர்சனம் என்றே பெயர் இதற்குன்னு நம்பெருமாள் பெருத்து நாட்டி வைத்தா ரீதியில் இது எம்பெருமான தர்சனமாக இருந்துருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்தோடு இன்றைய உபன்யாசத்தை முடிச்சுக்கலாம். மேற்கொண்டு பாஷ்யக்காரருடைய சரித்திரத்தில் என்ன நடந்ததுன்றதை நாளைய தினம் அனுபவிக்கலாம். கவிதார்க்கிய கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ.